Swami Narayan, 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 Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Ganesha Maharaj Ni. Kanshama Ajnijay. First up is Dar. We didn't or we did? Okay. Well then. Kanshama Ajnijay. Namano Karu Vishwaparane. Kargari kahun bhakti barne. अर्ज माहरी उर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवरियासरो मारे नती सर्व जानने सुख हो कति कठिन कारवाया पछोधनी सुखद श्यामणा मुक्त नामणी अमरनापति आस तारी रसिक राख जो लाज माहरी प्रणत पाड़ छो सर्वना प्रभु दीन दयाळ छो विश्वना विभु विमल मूर्ति उर मावसो नजरती प्रभु दूर नाथ सो अधिक त्रास ने तोड़ी नाथ जो ब्रह्मानंद ने पास राख जो आदास ने वाला पास राख जो गणेशा महाराज जी। First up, who's going to start the Shiksha Patri is Dharma. And I think you're going up till... You're going up till 13. Yes, Swami Narayan. Like read 13. Should I just start reading? So what'd you say? Should I just start reading? Yeah, go ahead. Just start reading. I meditate in my heart on Lord Sri Krishna, who has to his left Radha, in whose bosom resides Lakshmi, and who sportively plays in Vrindavan. I, Sajanan Swami, address this Shiksha Patri from Britalia to all my followers residing in various parts of the country. Ayodhya Prasad and Raghuveer, who are born of Ram Pratapji and Icharamji, my brothers being sons of Dharmadev, who have been adopted as sons and installed by me as Akaryas, who are spiritual heads of fellowship. Kundanan Brahmachari and other lifelong Brahmachari celibates, Mayaram Bhatt and other householders who have embraced this fellowship, all the women disciples, both whose husbands are alive and whose husbands are dead, Muktanand Swami and other sadhus, let all accept my blissful blessings which serve as defender of faith and which are warranted by scriptures, which are coupled with the happy remembrances of Sriman Narayan. Let all my followers bear in mind with undivided attention the object of this writing of Shiksha Patri, which is to bring about the welfare of all living beings. Those who put principles of good conduct warranted by holy scriptures shall always receive great happiness both here and hereafter. Those who behave out of their own unbridled desire in total disregard of all canons of good conduct
are of evil intellect and land themselves into great distress both in this life as also the next. Therefore, let all my disciples always observe the dictates of Shikshapati with care and affection. General principles of good conduct. No followers of mine shall ever kill any living creatures on this earth, nor shall they knowingly destroy any minutest insects such as lice, bugs, and others. No creatures such as goat and others shall be killed even for offering as oblation and sacrifice to deity or manes, because non-violence is spoken of as a supreme ethical principle. Let under no circumstances any human being be ever killed, even for the sake of women, wealth, or political power. So, out of all those slokas, I'm gonna summarize number 11. And basically, what this slok is saying is it's restating what's already written in the Smrutis, and that is that you can't intentionally kill any creatures whatsoever, even if it's like a tiny ant. This is our Ahimsa Dharma, which is the most, like, it's the highest of all our dharmas. And it's so important that there's no way of atoning your sin if you kill a creature on purpose. It's not written. So if you do kill a creature intentionally, then you will be sent to Andakupa Narak, where you will be hurt by various creatures. So in conclusion, it's an extremely important slok to remember, so that you never commit this great sin. Yes, Arnett. Okay. Next up is Aditi, who's reading 14 to 26. Jai Sainarayan. 14 to 20. One shall never commit suicide, even in the place of pilgrimage, or through anger, or on account of some untoward action, by taking poison, or by strangulation, or by jumping into a well, or from a hilltop, or by any other means. One shall never eat meat, even in a moment of extreme necessity, be it remains of a sacrifice, nor drink liquor, wine, or intoxicating beverages, even though it may be an offering to a deity. Even in a state of excitement, one shall never mutilate any part of one's body or that of others with a weapon or by any other means in order to punish oneself or others for any unworthy deed, either by oneself or by others. One shall not commit thefts even for the sake of performing an act of dharma. No article, even firewood, flowers, etc., owned by others shall ever be taken without permission. My male and female disciples shall never commit adultery, nor indulge in gambling and similar vices. They shall abstain from inhaling and consuming intoxicating substances such as bhang, tobacco, snuff, and the like. One shall never consume food or drink prepared by a person from whom one is prohibited to take such things by holy scriptures at any place, even if it is the prasad sanctified food from the offering to Lord Sri Krishna, except the prasad of Jagannath. One shall never make false accusations or abuse anyone, even if it serves one's self-interest. One shall never slander deities, place of pilgrimage, Brahmins, devout wives, sadhus, or the holy scriptures, nor listen to such slanders. One shall never accept the remnant part of an offering made to any deity to whom wine and flesh are offered, and before whom goats and other such animals are sacrificed. When passing by temples of Lord Shiva and other deities, one shall bow to them and pay due reverences to the deities therein. One shall never abandon one's own duties as ordained by one's own varnashram, nor follow as course of conduct prescribed for those nor follow any faith which is pretentious or fictitious. One shall never listen to any religious discourses from a person whose preaching might lead one away from devotion to Lord Sri Krishna or one's dharma. One shall never speak such truth which might bring about harm to oneself or to others, nor keep company of an ungrateful people, nor take any bribe from anyone in social affairs. Yes, I mean. You want to explain one? Hello? All right, that's fine. Hello? Hello?
You want to explain you one of guys the hear me? slokas you read? Yeah. I can explain Slok 17, which said, none shall ever commit theft, even for the sake of performing an act of dharma. So Bhagwan forbids the act of stealing, and even to the extent of forbidding taking something for religious reasons. And so, like the Mahabharata says, only wealth gathered through hard work, through honest means, is meritorious and proper, and only such wealth, worthy wealth, should be employed in righteous activities. By donating such pure wealth to Brahmins and the poor, one removes sin. And like Vishnu Smriti says that the killing of insects or birds, partaking of intoxicants and stealing food and wood and everything is like malin karma. And so like stealing is considered to be equivalent to like killing insects and birds and like consuming like intoxicants. And like for this reason, we should always like refrain from stealing. And $10 earned honestly will be overshadowed by the fact that you have earned like $1 dishonestly. So even if you're like doing things properly, if you do one thing dishonestly, it's going to be overshadowed. And like stealing isn't just like, taking things that don't belong to you. It's like also like, if you're doing tax fraud and things like that, where you're not paying as much as you should be, that's also considered stealing. And so like, regardless of how big or small the thing is, stealing is still stealing. And so we should always be honest in what we're earning and how much we're paying everyone. And that's like mostly the essence of that quote. Just saying. No, I was gonna talk about number 26 because a lot of times, if you look at other scriptures, like other religion scripture or anything, that you're always supposed to speak truth, But in this number 26, it says, "One shall never speak such a truth which might bring about harm to oneself or to others." This is very important. It's like this is just an example that Ramesh Bhai one time gave, or I even read it before too. It's like if somebody's is trying to kill a cow or kill an animal or something like that, and that animal went this way, let's say one direction, and you were there, you saw the animal going that direction. But if somebody is behind that animal to try to kill it, and he says, "Where is that animal? Did you see the animal?" Then you should say yes, and you should supposed to give him opposite direction, even though the truth is he went on this direction, but you're supposed to say opposite, because you're trying to save. You're not supposed to say truth where it can hurt or harm somebody. Does that make sense? So it's important, what the truth is. Go ahead. Okay, next up is Krush, who's reading 27 to 39. Design. Hi. One shall never associate oneself with thieves, sinners, drug addicts, hypocrites, licentious, lustful, and such other deceitful persons. One shall never associate oneself with those persons who, under the pretext of preaching religion or devotion to God, seek wealth, woman, or worldly pleasure and commit sins. One shall never hear or believe those scriptures in which the existence of Lord Sri Krishna and his incarnations have been skillfully and deceitfully denied or degraded. One shall never drink unfiltered water or milk, nor bathe with water which contains many organisms. One shall never take medicine which contains alcohol or meat extracts, nor take medicine from an unknown physician. One shall never excrete, urinate, or spit in dilapidated temples, banks of rivers or ponds, main roads, fields sown with seeds, shade of trees, orchards, gardens, or similar places which have been prohibited for such use by religious scriptures or by public bodies. One shall never enter or exit through a secret way and shall not occupy, even temporarily, any private property without the permission of its owner. My male disciple shall never listen to the religious discourses given by females, nor enter into arguments with females, rulers, and courtiers.
One shall never insult a guru or a person who is either great, dignified, learned, or armed. One shall never perform duties pertaining to one's social affairs without careful consideration, whereas duties relating to dharma shall be performed immediately. Those who are learned shall impart their knowledge to others and shall always associate with saintly persons. One shall never go empty-handed to a guru, a deity, or a king. One shall never commit a breach of trust and shall never praise oneself. My disciple shall never wear clothes which are likely to cause any indecent exposure of the body. One shall never practice devotion to Lord Sri Krishna without observance of dharma and shall never give up devotion to Lord Sri Krishna for fear of criticism from ignorant persons. And so the one I'm explaining is 27. So in the Markandeya Purush, it gives like a list of like people, places, and situations that you should like stay away from. And so there's 16. So those are the people that are pandits who teach the wrong things and who behave inappropriately, people who have pride, people who preach incorrectly, people who are discourteous and immodest, those of bad conduct, those who steal, those who question everything, those who spend too much, those who are selfish, those who hold a grudge and seek revenge, those who speak lies, those who are cruel, those who are strong and powerful, those who are poor, and those who are slanderers, and those who rely too much on destiny. So you so basically in the Markandeya Purusha says that you should stay away from these kind of people. I mean, if you think about it, this is Shikshapatri is written by who? Maharaj himself, right? So he himself is giving us advice, saying that, you know, there are, if you look at other scriptures like other religion or anything, there is no scripture written by, you know, Bhagwan except the Shikshapatri, you know. So Shikshapatri is Maharaj is, you know, giving us advice on how to live our life. If we follow the Shikshapatri towards the end, Maharaj says, if you follow the Shikshapatri, then you not only get dharma, earth means you also get money. You know what I'm saying? Kam means, you know, you would have like a children and family and things like that. And at the end, you will also get moksha. So if it is very important for us to not only just read the Shikshapatri, but also try to look at, you know, what are the holes that I am leaving. You know what I'm saying? Holes means, you know, what are the places where I'm not following, you know, and fill those holes with following these, you know, Shikshapatri that Maharaj is telling us to follow. So that's how you look at it. Hare, this one. This one. Next up is Raj. He's reading 40 to 52. All those who come to temples of Lord Shri Krishna. I'm not. All those who come to temples of Lord Shri Krishna, either daily or on days of religious festival, shall keep themselves away from touching opposite sex. After coming out from the temple, they shall behave as normal. Those of my brahmas, shastriyas, and vishayas, disciplines who have been into the devotion of Lord Shri Krishna by their acharya, shall also wear around their neck a kanti prepared from tulsi wood, and also shall make a tilak, vertical U-shaped mark, on their forehead, chest, and both upper arms. The tilak shall be made with either gopi chandan stick, or concentrated sandal paste mixed with kumkum, duly offered to Lord Shri Krishna. In the center of the tilak, one shall make a chandlo of gopi stick or kumkum, which has been offered to Radhika or Lakshmi. My sastra
Disciplines who are devotees of Lord Sri Krishna and observing their dharma shall wear a kanti of tulsi and shall make tilak marks similar to those of Brahmas, Shastris, and the Vishas. My disciplines who belong to substrata of the society shall wear a double rosary of sandalwood around their neck and shall make a place only a round mark on the forehead but not a tilak. Brahmins and others who have for generations marked their forehead with the jipanda, the three-folded horizontal mark, and wore a necklace of radshi, Rudraksh. Rudraksh beads on their account of their family traditions and customs, shall continue to do even after becoming my discipline. No distinction Distinction. shall be made between Narayan and Shiva, as they both have been proclaimed as Brahma by the Vedas. My discipline shall never practice the relaxations of rules permitted by sculptures for extreme calamities in events of temporary ad- adverse conditions. All my disciplines shall get up daily before sunrise, offer prayers to Lord Sri Krishna, and then go to answer the call of nature. Thereafter, sitting in one place, they shall brush their teeth, bathe with clean water, and wear washcloth, one around the waist and one on the upper part of the body. Then they shall sit in a clean place on a clean and suitable cloth, untouched by others, facing east or north, and they shall perform achman, which is sipping of water. All males shall mark their forehead with a tilak having a chandlo in the center, and all married women shall make only a chandlo of kumkum on their forehead. The one I wanted to explain was like 40. Nah, 41. So that one like kind of shows like what you do, like the tilak, like you do it when before puja, and how you had to wear kanti, uh, because like I think like soul ghost doesn't like take over your body, and I think it's important because that's like some things that in like Vashramutes and stuff, like when Santos make like other people devotees of Bhagwan, that's like what they tell them to do, and like they give them kanti and tell them to make like tilak. So where did you get this? Where did you read this? Was in the Vashramutes or some stories? Vachanam don't have that. Stories then. Anyway, did you see how many sloks that it has regarding doing tilak chanlo? Like 12 and Almost all your sloks they had something to do with, okay, you're supposed to do tilak here, chanlo here, and also towards the last one too. You know what I'm saying? It says all the males should put like tilak chanlo in the forehead, in center. It should do a chanlo. So what I'm trying to say is by doing tilak chanlo, you can at least follow these 8 or 10 sloks just by doing tilak chanlo. You see, so it is very important for all in order to get like marks, let's say, then you can easily get that these, okay, you satisfied these 8 or 10 sloks all the time, right? This one. this one. Next up is Jignesh. And he's reading 53 to 66. Just summer. Widows shall not mark their forehead with either a tilak or janlo. All my disciples shall then meditate upon Lord Sri Krishna and mentally offer him sandalwood, flowers, etc. Then they shall, with due respect, have darshan and bow down before the image of Sri Radha Krishna and recite the 8-syllable holy mantra of Sri Krishna according to their capacity, and then attend to their daily routines. Even those of my devotees who are Atmanivedi
those who have entirely dedicated their soul and services to God, like King Ambarish. They shall also perform the sequence of rituals as described above, up to and including meditation upon Lord Shri Krishna. My Atmanivedi devotees shall worship Shaligram, idol of Lord Vishnu, or the other idol, Lord Shri Krishna, made of stone or metal, with offering of sandalwood, flowers, fruit, etc., which are available at the time according to their capacity. They shall then recite the 8-syllable holy mantra of Lord Sri Krishna. They shall then read the hymns or religious scriptures about Lord Sri Krishna according to their abilities, and those who do not know Sanskrit shall sing along in their praise of Lord Sri Krishna and chant his name. They shall offer food to Lord Sri Krishna and then shall eat his sanctified food as his prasad. They shall thus always remain in service of Lord Sri Krishna with dedication and supreme love. These Atmanivedi devotees are considered as nirgun, free from the three qualities of Maya, because all their deeds are purified by their continuous and devotional contact with Lord Sri Krishna, who is ever nirgun. These Atmanivedi devotees shall never drink water or eat leaves, roots, fruit, etc., without first offering them to Lord Sri Krishna. My disciples, my disciples who have become disabled by old age or by some adversity shall give their idols of Lord Sri Krishna which they have worshipped to some other disciples. The disabled disciples shall thereafter serve God and to the best of their abilities. They shall worship only those idols of Lord Sri Krishna which have been given to them by the Acharya of Dharmadev descent or installed by him. Other idols shall be respectfully bowed to, but not worshipped. All my disciples shall go to the temple every day in the evening, and there they shall sing loudly bhajans and the praise of Lord Sri Krishna. They shall read and listen to with deep reverence the narrations of the life of Lord Sri Krishna, and shall celebrate all festivals with his songs, in accompaniment of musical instruments. All my disciples shall always behave as mentioned above, and shall also study the religious scriptures in Sanskrit and verna- vernacular to the best of their abilities. A person should be assigned work only after careful consideration of his suitability, but not otherwise. Okay. Where'd it go? What? Yeah, I did. I'm looking for the one I was going to explain. Go ahead. Okay, the one I'm going to explain is 60. So it's pretty much that you shouldn't drink, eat or drink anything without like giving it to Bhagwan and as like prasad, and then after you get that prasad, you should eat it. In one. What happens if when you offer the prasad to Bhagwan? What happens to that prasad? Um, it becomes like prasad. It says, right? નિર્ગુણ થઈ જાય ને, right? મહારાજે કીધું ભગવાનનો પ્રસાદ જમીએ આપણે. Oh. એટલે in your every activities you remember ભગવાન, એટલે તે આત્મનિવેદી ભક્ત થઈ જાય એમ. ખબર પડી? Now I have a question for you kids. Why are we reading Shikshapatri today?
Can anybody explain? Go ahead. Yeah, what I said. Shiksha Patri Jayanti. What is the Shikshapatri Jayanti means? Was, yeah, on my shirt, Shiksha Patri. It's a birthday of a Shikshapatri. Today was a day Maharaj was in Vadtal. There is a like a, if you know the place where he wrote, I did do the darshan, but when you go to the Vadtal, you should go there and at least visit that, the place where he wrote the Shikshapatri. He sat down in the place where he wrote the Shikshapatri in Vadtal. It's a really peaceful area. Maharaj lived there like a couple months, and he read all the sastras and everything, and then at the end he created the Shikshapatri. Jai Sona. Yes, Honor. Next up, is Ram. He's reading 67 to 79. My disciples shall always take care of their servants with regard to food and clothing and clothes to the best of their ability. A person should be addressed according to his status, taking into consideration the time and place, but not otherwise. My courteous disciples shall, on the arrival of a guru, a ruler, a very old person, a person who has renounced the material world, a scholar, and an ascetic, accord a warm welcome by rising up from their seat, bowing down, offering a seat, and saying pleasant words. One shall not sit with one leg over the over the other, or the knees bound with a cloth strap. In the presence of a guru, a deity, or a king, or in a congregation. My disciples shall never enter into arguments with their Acharya, but honor and serve him, offering food, money, clothing, etc., according to their abilities. On hearing the news of the arrival of the Acharya, my disciples shall go forthwith to the outskirts of the village or town to welcome him in honor and respect, and on his departure shall accompany him to the outskirts of the village or town to bid him farewell. One shall never undertake any activity which is devoid of dharma, irrespective of its benefits, as dharma alone can fulfill all human aspirations. Therefore, one shall not give up dharma in the hope of some benefits. One shall never adapt any of the unethical deeds, adopt any of the unethical deeds of a great of the great people of the past, and shall never follow the and shall only follow their ethical deeds. One shall never disclose the secrets of others to anyone else, and shall give due respects to deserving persons, but under no circumstance shall the bounds of courtesy be violated, or for observing a false decorum of equality. All my disciples shall perform additional religious duties during the 4 months of monsoon, and those who are incapable shall perform them at least during the month of Shirvan. The following are the best methods of observance of additional religious duties to be adopted and followed: listening to religious scriptures, reading religious scriptures, songs in praise of his divine qualities, performing Mahapuja of Lord's image by bathing him in the 5 substances, namely milk, curd, ghee, honey, and sugar, chanting his mantra, reciting his hymns, performing pradakshina, or going around the images of God in a clockwise direction, prostrating before God's images. I highly value these 8 practices, so all my disciples shall observe any one of them devoutly during the period of monsoon. They shall observe self-discipline on Endakshi, the 11th day of each half of the lunar month, Jamana.
what he said, birthday of Lord Shri Krishna and birth anniversaries of other deities, and celebrate them with great reverence and festivity. If one is fasting on the day of self-discipline, is that it? Oops, my bad. Okay. The one that I was going to explain is, I need to find it. Oh, it was 72. Basically, it's saying that you shouldn't do anything against your dharma because dharma is like all you need to be happy in this world. Is like all you need to be happy in this world, and it can like fulfill anything that you want. What happens? Let's say you get a like big benefits. Let's say you get a huge benefit if you don't follow the dharma. It's not really a benefit because it's not as good as the dharma itself, so it's like not worth it. See, you may get money, you may get you know uh, other things, but you will not get happiness. You know what I'm saying? Happiness has nothing to do with money. You know what I'm saying? So sometimes you don't follow the dharma and you feel like the guy or person is very rich, but that's not necessarily means that person is rich. I mean, person is happy, I mean to say. But if you follow the dharma, not only that you also become satisfied in your life, but you will also be happy. You know what I'm saying? That's why it's important that you follow the dharma. Otherwise, you will lose the happiness, right? Jason. Next up is Spura, reading 80 to 92. If one is to fast on the day of self, then one shall make every effort to avoid sleeping during the day, as the fast, just as a sexual endurance does. My disciples shall observe the day of Vrat and festivals and shall adopt the mode of worship of Lord Sri Krishna as prescribed and expounded by Sri Vishtanti, the son of Vittalnathji, Vitanashi, and the son of Vallabhacharya, Vallabhachai, a king amongst the Vaishnavas. Vishnus. All my disciples shall make a pilgrimage with due size to the holy place like Dwarika, Di- Dwarika. Dwarika, and shall always be gentle and composed towards the poor, all according to their resources. All my disciples shall reverse respect the five devious names: Shiva, Vishnu, Gampati, Parvati, Parvati, and the sun, and the event of affliction affliction, caused by any evil spirits, Spirits. they shall chant the sorts of Naran Kavacham, Kavachan or Hanuman Mantra, Harman Matra, and shall never chant the sorts of Stotra or Mantras. Sotras or mantras of any other deities. During the eclipse of the sun or the moon, all my disciples shall immediately suspend all work and after themselves shall chant the mantra of Lord Shri Krishna. When the eclipse is over, they shall take a bath with all clothes worn at the householders shall give almonds to the poor according to their means, and the ascetics shall worship the God. My disciples of the four varnas shall observe Sutak, a period of following a birth or death in a family during which all the religious sites are prohibited. After a birth or death of a relative according to the closeness of the relationship as prescribed by the scriptures. Brahmins shall have virtues, such as tranquility, self-restraint, forgiveness, and etc. And my my Kshatriya devotees. My Kshatriya devotees, warriors, shall have bravely, patience, and simple vishas.
The Vaishya Vaishyas. shall practice farming, trading, money, lending, and etc. And the Sudras shall serve the above mentioned three runs. The Dvij. Dvit, the twice born, shall perform due sites following concessions and perform daily rituals Rituals. and Shraddha. Shrad. Shas and all according times according to the individuals. If my disciples have committed any sin, small or big, knowingly or unknowingly, they shall expiate their sins according to their capabilities. So I was Capacities. gonna explain 88. So depending on how close someone is like to you and your family, like if they die or someone was born in your family, like say like a new person's born and they're like your cousin, then you would get like sutak where you can't like come to mandit and stuff for like a certain amount of time. You can't like do stuff. What is Dvij means? Twice born. Does anybody know what that means? How can you how can you get born twice? See number 91 it says, right, in number 91, the Dvij shall perform due rites following conception and perform daily ritual sins. Shrad, ritual performed for this. What does that mean? What is Dvij means? What is twice born? Go ahead. Yeah, but why? So Brahmin, Kshatriya, and Vaishya, those are called Dvij. The reason is, let's say, when you're born, right, once. But when you get a Janoi, does anybody know what Janoi is? Janoi તમને આપે ને એ વખતે તમે ફરીથી તમને એનો તમારા સોલનો હવે કે તમે ભગવાનનું ભજન કરો, ભક્તિ કરો, એ પ્રમાણે તમને ફરીથી તમને એનો ગુરુ હોય ને તમને ભગવાનનો મંત્ર આપે ને એ પ્રમાણે તમે સેકન્ડ ટાઈમ બોર્ન થયા કહેવાય એમ. એટલે દ્વિજ કહે છે. એની અંદર એટલે મને એવું લાગે છે. કદાચ બીજા કોઈને ખબર હોય તો કહો, મને નહીં ખબર. એ જ when they accept this holy thread that they wear, Brahmins, it's a very big occasion. It's just like a marriage. It's a very big occasion for them. And at that time, they get another diksha from their guru, and that's they're born again. So that's the second birth. So that's why they're called Dvij, Brahmins. Sir. Next is Vaishya from 93 to 100. I hold the following 8 scriptures as superior and true authority on our philosophy and religion. The 4 Vedas, Vyasutra, Srimad Bhagavad Puran, Shri Vishnu Sahasranam in the Mahabharata, Shri Bhagavad Gita, Vidurniti, Shri Vasudev Mahatma from Vishnu Khand of Skand Puran, Smriti by Yagnavalkya Rishi, which are all central to all religious scriptures. All my disciples who desire salvation shall listen to these 8 scriptures, and my Brahmin devotees shall study, teach, and preach them to others. Amongst the 8 scriptures mentioned above, my disciples shall consider the Miktakshara commentary on Yagnavalkya Smriti as the guiding authority to take decisions on matters of daily routines and rites and rituals, secular business affairs, and code of expiation. The 5th and 10th skands of Srimad Bhagavad Puran shall be regarded as the best amongst these scriptures for clear understanding of the greatness and glory of Lord Shri Krishna. The 10th skand shall be esteemed as Bhakti Shastra, devotion. The
the fifth skand as Yog Shastra, meditation, and Yagnavalkya Smriti as Dharma Shastra, religion. They shall acknowledge the Bhashya on Vyas Sutra and Srimad Bhagavad Gita by Sri Ramanujacharya as my spiritual philosophy. I'm going to explain Shlok 98, where it talks about how the 5th and 10th skandhas of the Bhagavad Puran are the best among all of the scriptures, because Bhagwan is, it talks about how Bhagwan is Akshar and how everything that happens is because of him, and he's not tied to any karma, nothing happens without him, and he's basically away from Maya. Everything happens because Maya is because of him. He isn't Maya. He's away from the 3 guns. And the 5th skand talks about how there's different ways that you can be devoted to Bhagwan and do his bhajan. And the 10th skand talks about how we can be free from our karmas. And so by reading those 2 skands together, we can do bhajan and understand how big Maharaj is, because that's what we have to do in the end. Ghanshyam Maharaj Ni Jai. I mean, if somebody else wants to explain any another slok or wants to talk about it, we can also, talk. Just, it's not like, it's over, you know what I'm saying? Somebody wants to say that, okay, he wants to, or she wants to say something, we can talk about it. Go ahead. I'm going next. There's some weird words that I cannot pronounce, so I'm going to need your guys' help. They're English, though. Ghanshyam Maharaj Ni Jai. Those texts in these scriptures which tell the greatness and divinity of Lord Shri Krishna, religion, devotion, and renunciation shall be considered to be great value than others. The secret of these scriptures is that the devotion of Lord Shri Krishna is inseparable from dharma. Dharma is the right conduct of authenticated by Shruti and Smriti scriptures. Bhakti is profound love for God, coupled with the knowledge and the majesty of and the magnificence of Lord Shri Krishna. Vairagya is non-attachment to anything except from everything. Sorry, non-attachment to everything except Lord Shri Krishna. Gnan, which is knowledge, is a comprehensive understanding of the Jiv, which is the soul, Maya, which is the illusion, and Ishwar, which is God. The Jiv dwells in the heart. It is as minute as an atom. It is conscious and knowledgeable, and by the virtue of its subjectivity, pervades the whole body. It is invisible, impenetrable, indestructible, internal, etc. Maya is trigunatmik. What you said. It has 3 qualities, namely Svatva, which is goodness and purity, Rajas, which is passion, and Tamas, which is temperament. It has the powers of Lord Shri Krishna. It is full of darkness, which is ignorance, and it is an attachment to the body and relations thereof. It is the source of egoism. Ishwar, God, dwells in the Jiv. By his indwelling and controlling power, it is just as Jiv dwells in the heart. He is supreme and sovereign, and gives rewards to all according to their karmas. Well, I'm going to explain the one about Vairagya, which is 104. And it talks about Vairagya is non-attachment from everything. So if we have like desires, or we are attached to worldly objects like video games or something, marriage is in our heart, right? And if we fill our heart with all this worldly objects, it's not clean, which leaves no room for marriage, just sitting. So we got to keep our heart clean. We have to have Vairagya, which we have to stay away from worldly objects, so that marriage can stay in our heart. How do you get Vairagya?
how do you get Vairagya? You stay away from worldly objects. You do Maharaj's bhajan bhakti to keep your mind clean. If you know the value of, let's say, when you're a little kid, you don't understand much, but you know but when you grow up a little bit, you love candy, let's say, but when you realize that, if somebody gives you a $5 bill, you get like 5 candy or 10 candy. And if somebody gives you 1 candy, and if the person gives you $5 bill, you'll probably take the $5 bill, because you have understanding the $5 value is higher than candy. That's why you're going to take the $5 bill. But when you were a baby, you had no knowledge what the $5 is, so you end up taking candy, but you wouldn't take $5 bill. So same thing here. If you understand the value of Bhagwan, then you will have Vairagya. Otherwise, you won't get Vairagya, no matter how what you do. But if you don't understand the value of Bhagwan, it will be difficult to get Vairagya. Does Hitesh or Saj want to read like 10 sloks each? Yeah, okay. You can just read 10 and then someone else can read 10 after that if Hitesh wants to read. Oh, that's fine too. And the Ishwar is Lord Shri Krishna, who is Parabrahm Purushottam, Supreme Being, and the most cherished deity. He is worthy of worship by us all, and he is the source of all incarnations. And Lord Shri Krishna is by the side of Radhikaji, he shall be known as Radha Krishna. And when he is by the side of Lakshmi Ji in the form of Rukmanji, he shall be known as Lakshmi Narayan. When he is by the side of Arjun, he shall be known as Nar Narayan. And in the same manner, when Balabhadra and other deities are by his side, he shall be known by such other appropriate names. At times, devotees such as Radhikaji and others are alongside Lord Shri Krishna, but at other times, they, with extreme devotion, dwell within Lord Shri Krishna, and then Lord Shri Krishna shall be considered as by himself. Therefore, one shall not discriminate between the different manifestations of Lord Shri Krishna, as the four-armed or the thousand-armed manifestations of Lord Shri Krishna are the manifestations, and the two-armed Lord Shri Krishna himself at his own free will. All persons shall worship Lord Shri Krishna with devotion, knowing that there is nothing more conducive to the realization of salvation other than the devotion to Lord Shri Krishna. The righteousness of the virtuous persons, such as the learned ones, is only due to the devotion to Lord Shri Krishna and satsang, association with saintly persons. Because without devotion and satsang, even a learned person is bound to degenerate. Lord Shri Krishna, his incarnations, and his images alone are worthy of meditation. Therefore, they alone shall be meditated upon. One shall never meditate upon a person, a deity, or a jeev, even though he may be a profound devotee of Lord Shri Krishna or Brahmveta. One shall consider one's soul as distinct from the three forms of body, Sthul, Sukshma, and Karan, and identify the soul with Brahma, and with that sublime form shall always worship Lord Shri Krishna. My disciples shall listen to, with reference, the 10th skand of Srimad Bhagavat every day or once a year, and the Pundit shall read it daily or once yearly. You shall perform the Purasharan, the precious reading of the 10th skand of Srimad Bhagavat and Vishnu Sahasranam, in a holy place performed by self or through others as per one's capabilities, as these performances help them attain their desired objects. Even in the event of a calamity which has come naturally or through a person or an epidemic, one should always act in such a way that can save one's own life and also that of others, but shall never act otherwise. The place, time, age, means, status, and ability were taken into consideration when deciding upon the matters of daily rites and rituals, secular business affairs, and the code of expiation. I'm going to explain 113. So in 113, Maharaj basically says that in this world, there's nothing better
then worshipping Lord Shri Krishna as praying to Bhagwan is the only thing that will help you attain salvation and reach Akshardham, and everything else is essentially useless in a form of Maya. My question here is why ભગવાન અહીંયા બધા લોર્ડ કૃષ્ણનું નામ દીધું, પછી નરનારાયણનું નામ દીધું, બલભદ્રનું નામ દીધું, પછી રાધિકાજી રાધા કૃષ્ણનું નામ દીધું. Why didn't he say that I'm the Bhagwan? Why didn't he put his own name here? And he's saying, I'm the Bhagwan. Why did he do that? Why did he put other names? Because at the start of Shikshapatri, Maharaj also says that he himself meditates upon Lord Shri Krishna, and also at that time, people didn't know much about Swaminarayan, and they believed in Lord Shri Krishna, who's like the major deity or god at that time. The people would recognize his name and then like see that this is true and right. Right, and what is the reason he wrote Shikshapatri is for what? It's for us to attain moksha and reach Akshardham, and for us way to live, essentially, like the laws of our sampradaya. Yeah, it's for everybody. It's good for everybody, not only Swaminarayan people. You know what I think? It's for everybody. So whoever is a religion person હોય, ભગવાનનું નામ દીતા હોય, ભગવાનનું ભજન કરતા હોય, વૈષ્ણવ હોય કે જે શિવ હોય કે જે ભગવાન બધાના ભગવાનનું અંદર નામ લખ્યું હોય તો બધાય તે અંદર શું થાય ઇન્વોલ્વ થાય, ખબર પડી? અને પછી ધીરે 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 આ બધા આપણે સ્વચ્છનામૃતના સંતોનો યોગ થાય તો ધીરે 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 એમને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ખબર પડે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અવતારના અવતારી છે. પછી એ ધીરે 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 ભગવાનનું ભજન કરે. એટલે ઘણી વખત some people ask that your Bhagwan is praying Lord Krishna. Why is that? If you then why didn't you just pray Lord Krishna? આપણને કહે તો આપણે શું જવાબ દઈએ? ખબર પડી? Yeah. Then કોઈ કહે કે તારી શિક્ષાપત્રીમાં your શિક્ષાપત્રી says that ભગવાન સ્વામિનારાયણ is praying Lord Krishna. Why didn't you just pray Lord Krishna? એટલે પણ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ is a સર્વોપરી ભગવાન છે. But this શિક્ષાપત્રી is written for everybody. Good for everybody. So they read it, they get involved, and then slowly they become Swaminarayan. That's why. Understand? Yeah. We have to be clear understanding. ભલે ભગવાનના નામ લખ્યા છે, આપણે ભગવાનનું નામ દેવાનું. સ્વામિનારાયણ આપણે બધા ભગવાનને પગે લાગવાનું, નારાયણ દેવ, રાધાકૃષ્ણ દેવ બધાને આપણે પગે લાગવાનું. આપણે વર્શિપ કોને કરવાની? સ્વામિનારાયણ ભગવાન. સ્વામિનારાયણ ભગવાન. કેમ? કારણ કે આપણને સંતોએ કીધું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અવતારના અવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. એટલે આપણે એવી રીતે કરવાનું. બરાબર? બરાબર. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. My philosophy rests in the theory of Vishishtadvait. Vishishtadvait. બોલજો Vishishtadvait. Everybody should say it, because otherwise this is our mat. This is our theory. Everybody, this is what Maharaj follows. This is what Maharaj is saying, how everything works. Vishishtadvait. બોલોજો. Vishishtadvait. Dvait. A special theory of non-dualism. Dualism. Golok Dham is my beloved abode. I believe mukti, salvation, as being able to serve Lord Shri Krishna in sublime state in Golok Dham. The codes of conduct described so far are the ones capable equally to all my male and female disciples, and shall be followed accordingly. I shall now describe additional codes of conduct applicable to specific groups. When you buy instrument, let's say when you buy instrument, or when you buy a machine, let's say when you buy a phone, what do you get when you buy something? What else you get with that? You have to buy a screen protector, right? You cannot just
instructions, right? Manual, right? You get how to use it, right? So now we all got what do we got? We all got human body, right? So what is the manual for human body? I mean, Bhagwan made, that's it. This is our manual. This is how you're supposed to live. If you can't follow these, you know what I'm saying, then you're not following, you know, your manual correctly. You know, you won't operate properly. Understand? Firstly, I will describe the codes of conduct for the acharyas and their wives, my elderly brother's son, Adiyar Prasad, and my younger brother's son, Raghuviya, and their successors shall never intake or preach to females who are not closely related to them. They shall never touch or talk to females not closely related to them. They shall not be cruel to any living beings or no beings, nor accept any deposed from anyone. They shall never stand authority for others in social matters. In the event of hardship, they shall subsist on alms, but never incur debits. They shall never sell food grains offered to them by the disciples. However, old cereals may be exchanged for new. As such an exchange is not considered as a sale. They shall perform the worship of Sri Ganapati on the Ganapati on the fourth day of the first half of the month of Bradapad, and that of Hanuman on the 14th day of the second half of the month of Ashwin. I have assigned two acharyas as spiritual leaders in order to defend and preserve the religion of all my disciples. They shall intake my faith to those male aspirants who desire salvation. They shall see that all disciples confirm their respect dharmas. They shall treat all saintly persons with respect and study such sadhishas with reverence. They shall serve with due rites. Shall Sri Lakshminarayan and the other image of Lord Sri Krishna installed by me in the promote temples. I don't want to explain anything. At least you read, you know what I'm saying? Okay, well, that concludes the Shiksha Patti reading of the day. Okay. We went extra. We were only supposed to stop at the Grahas. That was my fault, but we're going to read the Vachamrit now. It's a short one, so I think we'll finish in time. All right, next is Bhavisha with the Vachamrit. This is Vachanamrut Gajra Pratham 10. Kancha Maharajni Jai. Somnan Hare, Somnan Hare. In the Samvat year 1876, on Makshar Sud 13, Shiji Maharaj was sitting in Dada Kachar's Darbar in Gajra. He was dressed entirely in white clothes. At that time, a sabha of Paramhans such as well as Hari Bhaktas from various places had gathered before him. Thereupon, Shiji Maharaj said, "Once when I was traveling from Venkatadri to Setubandh Rameshwar, I encountered a sadhu by the name of Sevakram. He had studied Srimad Bhagavad and other Purans. During his journey, he fell ill. With him, he had thousand rupees of gold coins. However, he had no one to nurse him. He began to cry. I consoled him and said, 'Do not worry about anything. I shall look after you.' On the outskirts of the village, there was a banana orchard where there was a banyan tree that was home to 1,000 ghosts. The sadhu had become extremely ill and was unable to walk any further. I felt extreme pity for him, so I prepared a bed of banana leaves 1.5 feet high under the banyan tree.
As the sadhu was suffering from dysentery and was passing blood, I would wash him and attend to him. He would give me enough of his money to buy sugar, ghee, and grains for himself. I would bring the ingredients, cook them, and then feed him. As for myself, I would go to the village for my meals. On some days, when I did not receive any food from the village, I had to do upwas. Despite this, that sadhu never once said to me, "I have enough money. Cook for both of us so that you may dine with me." After serving the sadhu for 2 months in this way, he began to recover. Then as we walked towards Setuband Rameshwar, he made me carry his belongings weighing a mond, whereas he only walked with a mara in his hand. By then he was healthy and capable of digesting 1 share of ghee, yet he still made me carry his load while he walked empty-handed. In actual fact, my nature was such that I would not keep even a handkerchief with me. But respecting him as a sadhu, I walked carrying his belongings, weighing a mound. Although I served that sadhu and helped him recover, he did not offer me even a single paisa worth of food. Therefore, realizing him to be ungrateful, I abandoned his company. In this way, a person who does not appreciate favors done by others should be known as krutagni. In addition, if a person has committed a sin but has performed the prayashchit for it, as written in the Shastras, then whoever still considers him a sinner should be considered a sinner, just like a krutagni. Thus ends Vachnamut Gadra Pratham Dasmu and Shamarajni Jai. You know, Hitesh read one of the slok last, and એની અંદર એક શ્લોક એવો હતો કે Acharya shall respect sadhus, right? You read one of that. See, in this one, Maharaj himself is Acharya, you know what I'm saying? Even though this sadhu, Sevakram, you know what I'm saying? He was greedy. He wouldn't give anything to Maharaj. But still, Maharaj did, respected the sadhu. Not only that, he served him, basically, He was going through a lot of difficulties with his, health. So Maharaj, get him a bed, cleaned him, give him a food, and do whatever he wants, to help him to get better. And he finally got better, but he still never offered anything to Maharaj. You know what I'm saying? So આની અંદર જે કીધું કે રિસ્પેક્ટ કરવી પડે. આપણે બધાએ જો ભગવાન રિસ્પેક્ટ કરતા હોય સાધુનું, તો આપણે પણ એવી રીતે રિસ્પેક્ટ કરવી પડે સાધુની. જેવી રીતે કીધું ને એવી રીતે. ભલે પછી એ સાધુ બરાબર ના હોય તો આપણે એની જોડે બહુ વાત ન કરવી, પણ એની આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ એમ. બરાબર? જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે એવું નક્કી કર્યું છે કે આપણે શોભાયાત્રા શિક્ષાપત્રી જયંતિની આપણે અહીંયા બધા કરશું. બેઝિકલી એક કે બે સર્કલ મારશું બધા હરિભક્તોને ભલે પોથીયાત્રા. બરાબર? કારણ કે છોકરાઓએ આજે ઇન્ડિયામાં શું કરે કે જ્યારે આપણે કોઈ શાસ્ત્ર વાંચીએ ને તો એની પોથીયાત્રા કાઢે. એટલે આપણે આ હોલની અંદર જ તે પોથીયાત્રા કાઢશું. બહાર તો નીકળાયું છે ઘનશ્યામ મહારાજ. I know it's too hot out there. See, sir. Yeah, it's like 200 degrees.
If you want to set, it's fine. It's going to take a while. Well, because you have to put it next to it. Yeah, it's going to take. Hello. 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 ओम शिक्षापत्रि रूपिणे श्री सहजानंद स्वामिने नमः। ओम शिक्षापत्रि स्वरूपिणे श्री सहजानंद स्वामिने नमः। ओम शिक्षापत्रि स्वरूपिणे श्री सहजानंद स्वामिने नमः। ओम शिक्षापत्रि स्वरूपिणे श्री सहजानंद स्वामिने नमः। घनश्याम महाराजनी जय। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी हो सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। शेरणियों आवेला कंतो लालो रे। शेरणियों आवेला कंतो लालो रे। सर्वे सखी हो सर्वे सखी जीवन जोवान चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। एनी शोभा मुखे वर्णावी न जाय रे। एनी शोभा मुखे वर्णावी न जाय रे। जेने निगा जेने निगम नेति नेति करी गाय रे। जेने निगम नेति नेति करी गाय रे। सर्वे सखी हो सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। रोजे गोरे राजेश्वर विराजे रे। रोजे घोड़े राजेश्वर विराजे रे। छवि जोई कोटिक कंदर्प लाजे रे। छवि जोई कोटिका कंदर्प लाजे रे। सर्वे सखी हो सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। मर्या आवे महामुनि ना वृंद रे। मर्या आवे महामुनि ना वृंद रे। तेमा शोभे तेमा शोभे तारे वीट्यो जेम चंद्र रे। तेमा शोभे तारे वीटो जेम चंद्र रे। सर्वे सखी हो सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सुख सनकादिक
उत्तम जश गाय रे हे सुख सनकादिक उत्तम जश गावे रे नृत्य करी नृत्य करी नारद वीणा बजावे रे नृत्य करी नारद वीणा बजावे रे सर्वे सखी हो 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 सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे निज सखा चमर करे लई हाथ रे निज सखा चमर करे लई रे आजो आव्या आजो आव्या भूमानंद नानाथ रे आजो आव्या भूमानंद नानाथ रे सर्वे सखी हो 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 सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे शरणियों શેરડિયું માં આવે લટકન તો લાલો રે શેરડીઓમાં આવે લટકન તો લાલો રે સર્વે સખી હો 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 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે 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 વાલો વધાવું મારો વાલો વધાવું વાલો વધાવું મારો વાલો વધાવું હે વાલો વધાવું મારો વાલો વધાવું વાલો વધાવું મારો હે આજની ગણી રળિયામણી રે આજની ગણી રળિયામણી હે મારો વાલો વધાવો વાલો વધાવું મારો પ્રાણો જીવન મારે મંદિરે પધાર્યા પ્રાણ જીવન મારે મંદિરે પધાર્યા પ્રાણ જીવન મારે મંદિરે પધાર્યા પ્રાણ જીવન મારે મંદિરે પધાર્યા એ હાર પહેરાવું હીરામણી રે હાર પહેરાવું હીરામણી રે મારો વાલો વધાવું વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો કાન કુંવર યાલ બેલાને કારણે વેલાને કારણે જતને રાખ્યા છે દહી જામણી રે રાખ્યા જામણી રે મારો વાલો વધાવો વાલો એ વાલો વધાવું મારો વાલો વધાવું વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો ચોખા રાંધીને કાજુ વાપીસ સવારમાં ચોખા રાંધીને કાજુ વાપીસ સવારમાં એ સાકર ને દૂધ ની શિરામણી રે સાકર ને દૂધ ની શિરામણી રે હે મારો વાલો વધાવું વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો બ્રહ્માનંદ ના રંગ ભીના વાલા ની કરું બ્રહ્માનંદ ના રંગ ભીના વાલા ની કરું ગીતે સહિત પદ રામણી રે
મોહિત પદરામણી રે હે મારો વાલો વધાવો વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો હે વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો વાલો વધાવો મારો વાલો વધાવો આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા રે આનંદ મોરે આંગણીએ રે આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ હું તો મોતીડે વધાવું રે આનંદ મોરે આંગણીએ રે આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ હું તો ફૂલડે વધાવું રે આનંદ મોરે આંગણીએ રે આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ ઘનશ્યામ મહારાજ પધાર્યા રે આનંદ મોરે આંગણીએ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા રે આનંદ મોરે આંગણીએ પધાર્યા રે આનંદ મોરે આંગણીએ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા રે હું તો મોતીડે વધાવું રે આનંદ મોરે આંગણીએ રે આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આંગણીએ આનંદ આનંદ રે આનંદ સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો આજે ગામો ગામે ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો આજે ગામો ગામે ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો હરિ ભક્તો નો મેળો ભરાયો હરિ ભક્તો નો મેળો ભરાયો હરિ ભક્તો નો મેળો ભરાયો સૌ નાચે સુર ને તાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો ગામો ગામે ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો ગામો ગામ ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો ઘડી આનંદ ની શ્રીજી ભજી લો ઘડી આનંદ ની શ્રીજી ભજી લો ઘડી આનંદ ની શ્રીજી ભજી લો આજે ભક્તો થયા માલામાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ આજે ક્લિવલન્ડ માં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો આજે ક્લિવલન્ડ માં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો આજે કણભા માં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો આજે કણભામાં ઉડે રે ગુલાલ સમય નામ નારાયણ નો સ્વામી નારાયણ 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 ભગવાન સ્વામી નારાયણ રે સમયમાં ઉડે રે ગુલાલ સમય સ્વામી નારાયણ નો બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની બોલો આજ કે આનંદ કી
શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતા નામદે શ્યામં સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વાં ભક્તિ ધર્મ તને શરણમ પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હવે આપણે પ્રાર્થના લઈશું. પ્રાર્થનાથી શરૂ કરશું. આપણને સિદ્ધાર્થ આપને પ્રાર્થના કરાવશે. અરે ચાલુ ધૂન. સ્વામિનારાયણ 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 બોલો સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ હે પુષ્પોથી
करिए भक्ति नंदनाने पुष्पोति वदाविये भक्ति नंदनाने दर्शन करिए हरिनु दर्शन करिए दर्शन करिए हरिनु दर्शन करिए कीर्तन करिए हरिनु कीर्तन करिए कीर्तन करिए हरिनु कीर्तन करिए स्मरण करिए धर्म कुंवरनु स्मरण करिए धर्म कुंवरनु स्मरण करिए भक्ति नंदननु स्मरण करिए भक्ति नंदननु निष्ठा दृढ़ करिए हरिनि निष्ठा दृढ़ करिए साधन करिए हरिनि निष्ठादृढ़ करिए भक्ति दृढ़ करिए हरिनि भक्ति दृढ़ करिए भक्ति दृढ़ करिए हरिनि भक्ति दृढ़ करिए उपासना करिए धर्म कुंवरनी उपासना करिए धर्म कुंवरनी उपासना करिए भक्ति नंदनानी उपासना करिए भक्ति नंदनानी दाशानु दास के हरिनु चिंतन करिए दासानु दास के हरिनु चिंतन करिए दाशानु दास के हरिनु ध्यान जो धरिए दासानु दास के हरिनु ध्यान करिए वंदन करिए धर्म कुंवरने वंदन करिए धर्म कुंवरने पूजन करिए भक्ति नंदननु पूजन करिए भक्ति नंदननु घनश्याम महाराज વાલા ભક્તો આજે આપણે વસંત પંચમી સમય નિમિત્તે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. આજના દિવસે મહારાજે શિક્ષાપત્રી આપણા માટે લખી અને એ પ્રમાણે આપણે રહીશું તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં અનંત અને છૂટે તે જ અંબાળ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે આ જગમાં જીવને વળી
હરિ સમય તું નહીં કોય, પરમ સુખ પામે પ્રાણધારી, એમ ચિંતવે શ્રી હરિ સોય. જેમ પાડે જની પુત્રને ઘણું ઘણું કરીને જતન, એમ જાળવે નિજયન ને અતિ હેત કરી ભગવાન. કે છે કે મહાતા બાળકને સાકરે મહારાજે આપણા માટે 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી આપણને આપી છે. એ પ્રમાણે આપણે રહીશું તો ભક્તો કામ થઈ જશે. હવે આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ, પણ એમાં જો મહારાજની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો એ ગાયું એ ના ગાયા બરાબર છે. તો મહારાજની સ્મૃતિની રાખી અને આપણે 2 ભજન લઈશું. પહેલું ભજન આપણે શ્રી કાકોરી ગણેશ બાપાએ લે છે, અને પછી બીજું ભજન આપણે ભીખા બાપુ લે છે. બરાબર. હેલો. એકસો 116. અરે ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે, ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે, રામ સાથે રેવાજો પુરાણ પ્યાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. તમ સાથે બાજો પૂરણ પ્યાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. મેં તો શેરી વળાવીને સજ કરી, મેં તો શેરી વળાવીને સજ કરી. શેરડીએ રે વેરા ફૂલા પાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે. મેં તો જ્યોતિડે ચોક પુરાવિયા, મેં તો મોતીડે ચોક પુરાવિયા. પ્રેમે બાંધ્યા રે તરિયા તોરણ દ્વાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે. મેં તો જુગતેથી તમને જમાડવા, મેં તો જુગતેથી તમને જમાડવા. ભાવે ભોજન રે કીધા વિવિધ પ્રકાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે. મેં તો પલંગ બિછાવ્યો પ્રીત શું, મેં તો પલંગ બિછાવ્યો પ્રીત શું. વેગે સજિયા રે સોળે શણગાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. વેગે સજિયા રે સોળે શણગાર, નાથ આવો મારે ઓરડે. હું તો
ચાતક સરખી થઈ રહે હું તો ચાતક સરખી થઈ રહી તમ કારણે રે પ્યારા પ્રાણ ધારનાથ આવો મારે ઓરડે તમ કારણે રે પ્યારા પ્રાણ ધારનાથ આવો મારે ઓરડે મારે તમ સંગ પુરાણ પ્રીતડી મારે તમ સંગ પુરાણ પ્રીતડી તેણે વિશ્વાસ મારે થયો સર્વે સંસારનાથ આવો મારે ઓરડે તેણે વિશ્વાસ મારે થયો સર્વે નાથ આવો મારે ઓરડે મુક્તાનંદના શ્યામ સુજાણ છો મુક્તાનંદના શ્યામ સુજાણ છો હવે શું કહું રે ઘણું વારંવાર નાથ આવો મારે ઓરડે હવે શું કહું રે ઘણું વારંવાર નાથ આવો મારે ઓરડે ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે સરદાર સ્વામી મહારાજ પેજ નંબર કયો? 1157 કીર્તન નંબર છે, પાન નંબર છે 478. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના મળે રે લોલ. નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના મળે રે લોલ. મૂર્તિ માધુર્યની રમ્ય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ. મૂર્તિ માધુર્યની રમ્ય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ. દયાના પરેલ એના દિલડા રે લોલ. દયાના પરેલ એના દિલડા રે લોલ. આખડી પરેલ અમીરેલ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ. આખડી પરેલ અમીરેલ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ. ઘોડલે ચડીને ગેલે પરવરે રે લોલ. ઘોડલે ચડીને ગેરે પરવરે રે લોલ. ખાતે ખેલે તે નિરમાય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ. ખાતે ખેલે તે નિરમાય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ. ગઢપુર ગામ કે રે ગોધરે રે લોલ. ગઢપુર ગામ કે રે ગોધરે રે લોલ. જંકતી જુએ જન ભીડ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ. જંગતી જુએ જન ભીડ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ.
દાદા ને દરબાર દીપ તારેલો એ દાદા ને દરબાર દીપ તારેલો ઢોળિયો ચડાવી બેસે બાર રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ એ ઢોલિયો ડળાવી બેસે બાર રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે ઓલ ફરતી ફળીમાં એક લીંબડી રે લોલ એ ફરતી ફળીમાં એક લીંબડી રે લોલ છાયામાં જામે ભક્ત ભીડ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ એ છાયામાં જામે ભક્ત ભીડ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ તુલસીની માળા માગી ફેરવે રે લોલ એ તુલસીની માળા માગી ફેરવે રે લોલ ખેંચે તોડીને કોઈ દિન રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ એ ખેંચે તોડીને કોઈ દિન રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ ગાયે વાજિંત્ર સાથ મંડળી રે લોલ એ ગાયે વાજિંત્ર સાથ મંડળી રે લોલ ચપટી વજાડી વાલો ગાય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ એ ચપટી વજાડી વાલો ગાય રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ આટો લઈને અલબેલડો રે લોલ એ આટો લઈને અલબેલડો રે લોલ ફેંટો બાંધીને બને છેલ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ એ ભેટો બાંધીને બેન ચાલ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ સુણતા કથા તે હરે બોલતા રે લોલ સુણતા કથા તે હરે બોલતા રે લોલ ડોલે મગન સુણી મરમરે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ ડોલે મગન સુણી મરમરે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ આપી આશીષ રાજી થઈ જતા 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 રે લોલ સંતને પેટે તે ભરી બાથ રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ સંતને ભેટે તે ભરી બાત રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ દયા ધરીને થતા આકળા રે લોલ દયા ધરીને થતા આકળા રે લોલ દેવાને અન્ન ધન વસ્ત્ર રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ દેવાને અન્ન ધન વસ્ત્રે શ્રીજી ને સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ જડીએ તે બ્રહ્મ રસ વર્ષતો રે લોલ જડીએ તે બ્રહ્મ રસ વરસતો રે લોલ જડીએ તે બ્રહ્મ રસ વરસતો રે લોલ જડીએ તે બ્રહ્મ રસ વરસતો રે લોલ જીલીને જીલાવે વસંત રે શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ જીલીને જીલાવે વસંત રે શ્રીજી ના સ્નેહ મને સાંભળે રે લોલ શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ શ્રીજી ના સ્નેહ મુને સાંભળે રે લોલ મહારાજની જય. ભક્તો મોટા સ્વામીએ શ્રી સમૃતમાં પહેલું વાક્ય લખ્યું, દુર્લભો માનુષો દેહ. કહેવાય છે કે એક સંત હતા અને એમણે જોડે જોડી જોઈતી હતી. એક ભરવાડ મોટી ઉંમરે સાધુ થયા હતા. તેણે કીધું કે તમે મારી જોડે સંત થઈ જાઓ
અને તમારે મારી જોડે ગુરુ તરીકે રહેવું. કથા વાર્તા હું કરીશ અને તમે ખાલી રહેવાનું એમ. ને એક ગામમાં કથા કરવા ગયા, ગામના ચોરાની બહાર બધા હરિભક્તો બેઠા છે અને સંત કથા કરતા હતા. સાઈડમાંથી કંઈક ભરવાડ ઘેટાનું ટોળું લઈને જતો હશે અને ઘેટા બરાબર નહીં ચાલતા હોય. ત્યાં ઘેડા સંત હતા, એમનાથી રહેવાનું નહીં. તેમણે તક તક ફર કહી દીધું. ત્યારે કહે છે કે બધા હરિભક્તો કે મહાત્માજી તમે કહો છો ગુરુજી બોલતા નહીં, સંત ગુરુ બોલતા નહીં, ગુરુ તો બોલ્યા કે છે એમ. કે હા કહે છે કે આમ તો મૌન રાખે છે, પણ આજે ગુરુ બોલ્યા કે છે તમને તમારા પર બહુ એમને તમે મુમુક્ષ જીવો છો એટલે તમારા પર એમને આનંદ થઈ ગયો એમ. એટલે કહે છે કે અત્યારે તમારે તક છે ભગવાન ભજવાની, અને જો તમે ભગવાન નહીં ભજો તો આમાંથી જીવ ફર થઈને નીકળી જશે. માટે ભગવાન ભજવા અને કામ કરી લેવું. વારે વારે મનુષ્ય દેહ મળતો નથી. હમણાં વચનમાં આવ્યું ને કે કૃતજ્ઞ સેવકરામનું વચનામત હતું બાળકોના વચનામતમાં કે આપણે કૃતજ્ઞ કહેવાયશું. આપણી ગર્ભવાસમાં મહારાજે રક્ષા કરી, હેમ ખેમ બહાર કાઢ્યા અને આપણને અહીંયા સર્વે વાતનું સાનુકૂળ છે. અને હવે જો પણ ભગવાન નહીં ભજીએ તો આપણે કૃતજ્ઞ કહેવાયશું. આપણે ભગવાન ભજવા અને આપણને હવે વચનામૃત પણ લઈશું. મહારાજે કીધું કે દરેક હરિભક્તોએ કથા વાર્તાનું અંગ રાખવું. કથા વાર્તાથી જીવમાં રૂડા ગુણ આવે. તો આપણને બાબુ કાકા મિશિગનથી આવ્યા છે, આપણને વચનામૃત પણ કરાવશે. મહારાજે આપણી રક્ષા કરી. સંતે કીધું ને, જળ્યો નહીં તું જઠરાય અગ્નિમાં, રાખ્યો તાપની વારીજી. એ હરીને તું ભૂલ્યો પામર, સમજણ તારીજી. 10 મહિનામાં નાયો દરમાં, ઉદય માટે ચૂલ્યો જી. જઠરાય અગ્નિ જાળે દાજો, એ દાડા કેમ ભૂલ્યો જી. पातुं धर्मं धर्ममोत्खनयितुं श्रीभक्तिधर्माङ्गतौ जातायोत्तरकौशलेषु दयया सर्वैश्वरैषाय च तृप्तिं वाक्यसुधारसैर्वददते नैजैर्निजानां तस्मै श्रीहरये नमोऽस्तु। सहजानन्दाय सद्वर्णिने तस्मै श्रीहरये नमोऽस्तु। सहजानन्दाय सद्वर्णिने। સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામિનારાયણ હરે. સંવંત 1885 પોષ સુધી બીજને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં મેળીને આગળ ઓટા ઉપર ઢોલિયો ટળાવીને રાત્રિને સમય વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ
સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે શુકમુનિને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. બે સત્સંગી છે, તેની અવસ્થા 20-20 વર્ષની છે, તથા બેયને નિશ્ચય, હેત, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ધર્મ તે બરોબર છે. અને તેમાંથી એકને તો પ્રારબ્ધ યોગે કરીને પરણીને સ્ત્રી મળી, ને એકને ન મળી, ને સાંખ્ય યોગી રહ્યો, ને એને પણ પરણ્યાની તો ઈચ્છા હતી પણ મળી નહીં. ત્યારે એ બે જણને તીવ્ર વૈરાગ્ય તો પ્રથમથી જ ન હતો. માટે વિષય ભોગમાં બેને તીક્ષ્ણ વૃત્તિ હતી. તે તીક્ષ્ણ વૃત્તિ ઓછી તે ગૃહસ્થ થયો તેની થાય કે સાંખ્ય યોગીની થાય તે કહો. અને વેદ તો એમ કહે છે જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય તેને બ્રહ્મચર્યપણા થકી સંન્યાસ કરવો, ને જેને મંદ વૈરાગ્ય હોય તેને વિષય ભોગની તીક્ષ્ણતા ટાળ્યાને અર્થે ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો, ને પછી વાનપ્રસ્થ થવું, ને પછી સંન્યાસ કરવો. માટે વિચારીને ઉત્તર કરજો. પછી શુકમુનિએ એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજે એવો ઉત્તર કર્યો, જે ગૃહસ્થાશ્રમી સારો, જે બીજો જે સાંખ્યયોગી તે ભૂંડો. કેમ જે એને તીવ્ર વૈરાગ્ય નથી, માટે એણે વિષયને તુચ્છ અને અસત્ય જાણ્યા નથી. તેમ કંઈ પોતામાં આત્મનિષ્ઠાની પણ દ્રઢતા નથી. તે સારું એ સત્સંગમાંથી બહાર જાય, ને વિષયનો યોગ થાય તો બંધાઈ જાય, ને જો વિષયનો યોગ ન થાય તો સત્સંગની પાછી લાલચ રાખે, ને સત્સંગમાં આવે. અને જે ગૃહસ્થ છે તેને 6 મહિને સંતના દર્શન થાય તો પણ સમાસ રહે. માટે મંદ વૈરાગ્યવાળાને ત્યાગ કરવો એ ઠીક નથી. ત્યાગ તો તીવ્ર વૈરાગ્યવાળાને કરવો એ ઠીક છે. અને મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગ કરે તો એનો ત્યાગ દેહ પર્યંત નભે નહીં. વર્ષે, 2 વર્ષે, 10 વર્ષે તેના ત્યાગમાં જરૂર વિઘ્ન પડે. ત્યારે શુકમુનિએ આશંકા કરી, હે મહારાજ, એ મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના મહાત્મ્યની વાત સાંભળે ને પછી પોતે મનમાં વિચાર કરે તો શું એને તીવ્ર વૈરાગ્ય ન આવે? અને પ્રથમથી જ તીવ્ર વૈરાગ્ય તો કોઈકને પ્રારબ્ધ યોગ્ય કરીને હશે. અને બહુધા તો એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે જે આને વૈરાગ્ય ન હતો ને પછી થયો, ત્યારે એનું કેમ સમજવું? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એનો તો એમ ઉત્તર છે જે પોતાને વિચારે કરીને કોઈ રીતે તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય નહીં. અને જો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ એ 4 ગુણે કરીને સંપન્ન એવા જે મોટા સાધુ, તેની સાથે એને અતિશય હેત થાય. જેમ ભગવાન સાથે હેત થાય છે ત્યારે તો તે જુએ, સાંભળે, બોલે ઇત્યાદિ જે ક્રિયાને કરે તે પોતાને જે મોટા સંત સાથે હેત છે તેની મરજી પ્રમાણે જ કરે. પણ તેની મરજી ન હોય તેની કોઈ ક્રિયા કરે નહીં. અને તે સંતની મરજીથી બહાર વર્ત્યામાં તેના મનને વિશે નિરંતર ભય વર્તે. જે જો હું એમની મરજી પ્રમાણે નહીં વર્તું તો એ મારી સાથે હેત નહીં રાખે. તે સારું નિરંતર તેની મરજી પ્રમાણે વર્તે. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય તો વૈરાગ્ય ન હોય તો પણ એનો ત્યાગ પાર પડે. અને જુઓ ને, આપણા સત્સંગમાં બાઈ પરમહંસ એ સર્વેને અમારી ઉપર હેત છે. તો મોટેરી 2-3 બાઈઓ છે તે બરોબર બીજી સર્વે બાઈઓ વર્તમાન પાળે છે. કેમ જે એ મનમાં એમ જાણે છે જે જો અમે ખબરદાર થઈને વર્તમાન નહીં પાડીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નહીં રહે ને કુરાજી થશે. તથા પરમહંસમાં પણ એમ છે. તથા બીજા જે સત્સંગી તથા બ્રહ્મચારી તથા પાળા એ સર્વેમાં પણ એમ છે. તથા દેશ દેશના હરિભક્ત બાઈ છેટે રહ્યા છે તે પણ વર્તમાનમાં ખબરદાર વર્તે છે. અને એમ જાણે છે જે જો આપણે સારી પેઠે નહીં વર્તીએ તો મહારાજ કુરાજી થશે.
માટે અમારે વિશે હેતે કરીને બંધાણા થકા સર્વે ધર્મમાં દ્રઢપણે વર્તે છે. પણ વૈરાગ્ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને જાજો હશે. તેનો કોઈ મેળ છે નહીં. અને અમે પંચાળામાં મોરે મોદા થયા હતા અને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જેમ હમણાં સર્વેની વૃત્તિઓ છે તેવી ન રહે. ત્યારે તો જે તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા હોય તે ધર્મમાં રહે, તથા તેની સાથે જેણે પોતાના જીવને હેતે કરીને બાંધી રાખ્યો હોય તે ધર્મમાં રહે. તથા જે સત્સંગનો યોગ રાખે ને ભગવાનને અંતર્યામી જાણીને પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તે તો ધર્મમાં રહે. અને એ વિના બીજાનું તો કાંઈ ઠીક રહે નહીં. માટે અમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો આ અમે કહ્યો એ જ ઉત્તર છે. ઇતિ વચનામૃત ગઢડા અંત્યનું 29મું વચનામૃત થયું. ગઢડા અંત્યના 29મા વચનામૃતમાં મહારાજ શુક મુનિને પ્રશ્ન પૂછે. બે સત્સંગીની વાત કરી. કોઈ બે સાધુની વાત નથી કરી, સત્સંગીની વાત કરી. સત્સંગી ત્યાગી પણ હોઈ શકે, ગૃહસ્થ પણ હોઈ શકે. પણ અહીં મહારાજ બે સત્સંગીની વાત કરે છે, ત્યાગી ગૃહસ્થ હરિભક્તની વાત કરે. મહારાજે શું કહ્યું? બંનેની ઉંમર 20 વર્ષની છે. 20 વર્ષની ઉંમર આ વચનામૃતમાં બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. મહારાજે 25 વર્ષની કે 40 વર્ષની કે 10 વર્ષની એવી ઉંમર નથી કહી, 20 વર્ષની ઉંમર કહી છે. પછી બીજી શરત મૂકી છે. આપણે ગણિતમાં દાખલો સિદ્ધ કરવો હોય પ્રમેય, તો એમાં પહેલા સાધ્ય અને સાબિતી અને અમુક શરતો આવે કે આટલી આટલી શરતો છે તો તમે આનું આમ સિદ્ધ કરો. એમ મહારાજે આ શરતો મૂકી છે. 20 વર્ષની ઉંમરની એક શરત. બીજી શરત નિશ્ચય. મહારાજનો નિશ્ચય બંનેને સરખો છે. નિશ્ચયમાં વધઘટ નથી. જેવો મહારાજને જેવા જાણવા જોઈએ એવા જાણ્યા છે કે નથી એ તો ખબર નથી, પણ જેવો નિશ્ચય છે, જેટલો નિશ્ચય છે બંનેને એક સરખો છે, અધિક ન્યૂન નથી. મહારાજમાં હેત પણ સરખું છે, મહારાજમાં ભક્તિ પણ સરખી છે. મહારાજની ભક્તિ, કીર્તન ભક્તિ, કથા વાર્તા કરતા હોય એ પણ બંનેમાં સરખી છે. વૈરાગ્ય અને ધર્મ આ પણ સરખું છે. આ બધું આટલી વસ્તુઓ બરાબર છે. પછી મહારાજ કે એમાંથી એકને તો પ્રારબ્ધ યોગે કરીને પરણીને સ્ત્રી મળી. બે હરિભક્તો છે એમાં પ્રારબ્ધ બળ્યું. એમાં પ્રારબ્ધ યોગે કરીને એકને સ્ત્રી મળી અને એકને પ્રારબ્ધમાં સ્ત્રી નહીં હોય એટલે ના મળી. એટલે સાંખ્ય યોગી રહ્યો. હવે સાંખ્ય યોગ શબ્દ આવ્યો એટલે શું? સાંખ્ય યોગ એટલે શું? આપણી સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો વાંઢો રહ્યો કહેવાય. પત્ની ના મળી એટલે વાંઢો રહ્યો. પણ અહીં મહારાજે સાંખ્ય યોગ શબ્દ વાપર્યો છે. વાંઢો રહ્યો એવું નથી કહ્યું. એટલે આમાં ઘણી વખતે થોડો સમજણમાં ફેર રહે. સાંખ્ય યોગ એટલે બે યોગ છે, સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને યોગ શાસ્ત્ર. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીનું બધું વિચારે કરીને નાશવંત જાણવાનું છે. બધું પણ વિચારે કરીને ટાળવાનું છે. એટલે ચિત્તના નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ કરવાનો. અને યોગ શાસ્ત્ર છે એ હઠ યોગ છે. 8 આસન, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. આ 8 અંગ સિદ્ધ થાય ત્યારે યોગ શાસ્ત્ર થાય. એ યોગ શાસ્ત્રમાં પ્રાણના નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ કરવાનો છે. એમાં યોગ શાસ્ત્રમાં બબેના જોડકા છે પાછા, યમ અને નિયમ. યમ કરો એટલે નિયમ સાથે કરવું જ પડે. એકલું યમ કરો તો ના મેળ પડે. યમ નિયમ, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એ બે સાથે જ કરવું પડે.
ધ્યાન અને ધારણા આ બે સાથે જ કરવું પડે. એટલે આગળના કોઈ પણ એક જોડકું લઈએ, ધ્યાન ને ધારણા કરીએ તો પણ ચિત્તનો નિરોધ થાય. આગળના આસન ને બધું કદાચ મૂકી દઈએ પણ ધ્યાન ના ધારણાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ થાય. એટલે બબેના જોડકામાં છે. અહીં મહારાજ સાંખ્ય યોગની વાત કરે છે. એટલે સાંખ્ય યોગ એટલે શું કે એ ગૃહસ્થાશ્રમી હોય એ પણ સાંખ્ય યોગ પાળી શકે, ગૃહસ્થાશ્રમ ના લીધો હોય અને બ્રહ્મચર્ય પાડ્યું હોય, ત્યાગી ન થયો હોય, સાધુ ન થયો હોય પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, લગ્ન બાળ બ્રહ્મચારી હોય પણ એ પણ સાંખ્ય યોગ પાડી શકે. સાંખ્ય યોગ એટલે જગતની નાશવંત જાણી અને ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરવું, સ્ત્રી આદિકના વિષયોથી દૂર રહી, ઈચ્છાઓથી દૂર રહી અને ભગવાનનું ભજન કરવું, એનું નામ સાંખ્ય યોગ. એ લગ્ન કર્યા હોય એ પણ પાડી શકે અને ના કર્યા હોય એ પણ પાડી શકે. સાંખ્ય યોગ કરવામાં કોઈ દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી પડતી. જ્યારે પાર્ષદ બનવું હોય તો પાર્ષદની દીક્ષા લેવી પડે, સાધુ જોડેથી પાર્ષદી દીક્ષા ગ્રહણ કરવી પડે. અને સાધુ થવું હોય તો આચાર્ય મહારાજ જોડેથી સાધુની દીક્ષા લેવી પડે. દીક્ષા લીધા સિવાય પાર્ષદ અને સાધુ ન થવાય. પાર્ષદ અને સાધુમાં ફેર કેટલો? તફાવત શું બેમાં, પાર્ષદમાં અને સાધુમાં? એક ધોળા કપડામાં અને એક ભગવા કપડામાં, એટલો જ ફેર કે બીજો કોઈ ફેર ખરો? એ તો બંનેને પાળવાનું છે. એટલે સાધુમાન પાર્ષદમાં ફેર શું? દીક્ષાનો ફેર રહ્યો. એક સંતે દીક્ષા આપી છે અને પછી એને સાધુ થવું હોય ત્યારે આચાર્ય મહારાજ જોડે દીક્ષા લે ત્યારે એ સંત થાય. પણ પાર્ષદી દીક્ષામાં ટેસ્ટ તો ખરો જ. એ સંત દીક્ષાનું શીખવા માટેનું એક પગથિયું છે. છતાં પણ પાર્ષદમાં જરૂર પડે, ઇમરજન્સી કહેવાય, તાત્કાલિક તકલીફ પડી હોય એ વખતે એ પાર્ષદ સ્ત્રી સાથે વાત કરવી હોય, જરૂર પડી હોય, ઇમરજન્સી હોય તો એ કરી શકે, તો એને અષ્ટાંગ યોગનો ભંગ કર્યો એવું ન થાય. અને પાર્ષદમાંથી એને સાધુ ના થવું હોય તો પાછો ગૃહસ્થમાં જઈ શકે. અને સાધુ થયા પછી જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય તો બાવાના બે બગડે જેવું થાય. ધોબીનો કૂતરો ના ઘરનો ને ના ઘાટનો એવું થાય. એટલે અહીં સાંખ્ય શાસ્ત્રની સાંખ્ય યોગી રહ્યો મતલબ કે એણે સ્ત્રીની આશા છોડી, ખબર પડી કે હવે મને પત્ની મળવાની નથી, એટલે એણે સાંખ્ય યોગ સ્વીકાર કર્યો, એટલે એ સાંખ્ય યોગી થયો કહેવાય. અને બંનેને વૈરાગ્ય તો હતો જ નહીં પહેલાથી. એટલે મહારાજે અહીં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે વિષય ભોગમાં બેની તૃપ્તિ વૃત્તિ હતી, વિષય ભોગવવાની, સ્ત્રીના વિષય ભોગવવાની એની તીક્ષ્ણ વૃત્તિ ઓછી તે કોની થાય? ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો એની થાય કે સાંખ્ય યોગી થયો એની થાય? મહારાજે પાછો વેદનો દ્રષ્ટાંત આપીને મહારાજે કહ્યું કે આવી રીતે સંન્યાસને એનું છે, એટલે વિચારીને જવાબ કરજો. શુકમુનિએ જવાબ કર્યો પણ એનો ઉત્તર થયો નહીં. મહારાજ કે ગૃહસ્થાશ્રમી સારો અને સાંખ્ય યોગી ભૂંડો. ગૃહસ્થાશ્રમી તો સ્ત્રીનો ભોગવે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી. સાંખ્ય યોગી નથી ભોગવતો, છતાં પણ મહારાજે ગૃહસ્થાશ્રમીને સારો કહ્યો અને સાંખ્ય યોગીને ભૂંડો કહ્યો. વૈરાગ્ય તો બેમાંથી નથી, તો પણ ગૃહસ્થાશ્રમીને શ્રેષ્ઠ કહ્યો. એ મહારાજ એમ કહે છે કે આત્મનિષ્ઠાની પણ દ્રઢતા નથી, એટલે જે સાંખ્ય યોગી છે એ સત્સંગમાંથી બહાર જાય ને વિષય ભોગનો યોગ થાય તો બંધાઈ જાય. ભગવાનનો નિશ્ચય છે, આગળ શરત મૂકીને
હેત છે, નિશ્ચય છે, તો સત્સંગમાંથી બહાર કેમ જાય? ગૃહસ્થને બંનેને સરખો જ નિશ્ચય છે, તો ગૃહસ્થ ન જાય તો સાંખ્યયોગી કેમ સત્સંગમાંથી બહાર શું કરવા જાય? હે? ના, નિયમ તો પાળ જ છે, પણ સત્સંગમાંથી બહાર કેમ જાય? વિષયના યોગ થાય એટલે બહાર ના જાય, પણ જે સાંખ્યયોગી પાળે છે એને સ્ત્રી ભોગવવાની ઈચ્છા છે, પણ સાંખ્યયોગ લીધો છે. એટલે સ્ત્રી મેળવવા માટે સત્સંગમાં એને સ્ત્રી ના મળી તો એને એમ થાય કે હું બહાર જઉં તો મને સ્ત્રી મળે, એટલે સત્સંગ બહાર સ્ત્રી ગોતવા જાય. એટલે બહાર જાય એટલે નિયમ ધર્મ તો અહીં પાડતો હતો, પણ કદાચ બહાર નિયમ ધર્મ ન પણ પડે. એટલે બહાર જાય ને વિષયનો યોગ થાય તો બંધાઈ જાય. બહાર ગયો એટલે સત્સંગમાં જેવો સમાગમ રહે એવો બહાર સમાગમ ના રહે, એટલે એ વિષય યોગમાં બંધાઈ જાય. મહારાજે બીજી શરત શું કહે છે કે સત્સંગ ગૃહસ્થ છે એને તો 6 મહિને સંતના દર્શન થાય, તો સાંખ્ય યોગીને દર્શન ના થાય 6 મહિને? એ ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવતો નથી, પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ છે. એક જ ગામની વાત કરીએ કે બે જુદા જુદા ગામની વાત કરીએ, એક જ ગામમાં 2 હરિભક્તો છે એવું આપણે ગણીએ, તો એ ગામમાં સંત આવ્યા હોય 4 મહિને 6 મહિને. પહેલા તો સંતો ગામડે ગામડે વર્ષમાં 2 વખત ફરવા આવતા. એક ચોમાસામાં કથા કરવા આવતા અને પછી ધર્માદો ઉઘરાવા આવતા. એટલે 15 દિવસ મહિનો જેવી સગવડ હોય, જેવા હરિભક્તો ગામમાં હોય એ પ્રમાણે રહેતા ને કથા વાર્તા કરતા ને ધર્માદો ઉઘરાવતા, એટલે સંતોનો સમાગમ થાય. તો એ ગૃહસ્થ છે એને સંતનો સમાગમ કરવા મંદિરમાં જાય, અને બોલો સાંખ્ય યોગી છે એ ગામમાં રહેતો હોય, સાધુ થયો નથી એટલે કોઈ મંદિરમાં નથી, પાર્ષદ નથી એટલે બીજા કોઈ મંદિરમાં નથી, પણ રહેતો તો ગામમાં જ હોય. તો એ સાધુ આવે તો એના હેત છે, નિશ્ચય છે મહારાજનો, તો એ દર્શન કરવા ના જાય? મહારાજે કહે છે ગૃહસ્થ દર્શન કરવા જાય, પેલાની તો વાત જ નથી કરી મહારાજે. સાંખ્યયોગી દર્શન કરવા જાય સાધુના, એવી તો અહીં મહારાજે વાત જ નથી કરી. પણ ગામમાં હોય, હેત હોય, નિશ્ચય હોય તો એ દર્શન કરવા તો જાય જ ને. તો એને સાધુનો સમાગમ તો રહ્યો જ. 6 મહિને સાધુ આવતા હોય તો ગૃહસ્થને જે સમાગમ થયો એ સાંખ્યયોગીને થયો કે ના થયો? કે મંદિરમાં સાધુના દર્શન કરવા જાય જ નહીં, એમ કે મને સ્ત્રી ના મળી એટલે મારે સાધુના દર્શન કરવા નથી જવું, એવું કે હોય? મારા જેવો ગાંડો હોય કે મને બૈરું નથી મળતું તો હું દર્શન કરવા શું કરવા જાઉં? એટલે એ દર્શન કરવા તો બંને જાય છે, પણ ગૃહસ્થને વિષય ભોગ મળે છે એટલે એની તૃપ્તિ થઈ છે, એટલે એની વૃત્તિ ભગવાનમાં ચોટે છે, એનું ચિત્ત ભગવાનમાં ચોટે છે, કીર્તનમાં ચોટે છે. પણ ઓલો સાંખ્યયોગી દર્શન કરવા જાય ત્યારે એને શું વિચારો આવે? એમ ક્યાંક આવડા મોટા સાધુ આવ્યા છે અને મારું ક્યાંક ઠેકાણું પાડી દે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે તો સારું, મારું કામ થઈ જાય. એટલે એ દર્શન કરવા જાય છે, પણ એની ઓલાની વૃત્તિ શાંત થઈ ગઈ, ઓલાની વૃત્તિ શાંત થઈ નથી. એટલે ચિત્ત એનું રમખાણે ચડે કે સાધુ આવ્યા છે અને સાધુ મારું કામ નથી કરતા. એટલે મહારાજે એને દર્શન કરવા સાધુનો યોગ રે એ વચનામૃતમાં એનો ઉલ્લેખ જ નથી કર્યો. એટલે એમ કરતા 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 શું થાય કે આ સત્સંગમાં હવે મને પત્ની કે સ્ત્રી કોઈ મળશે નહીં, એટલે એ બહાર નીકળી જાય. અને પછી મહારાજ કે બહાર નીકળી જાય ને બારે એના પ્રારબ્ધમાં તો સ્ત્રી છે જ નહીં, એટલે બારે ના મળે. પ્રારબ્ધમાં હોય તો મળે ને, એટલે બહાર ના મળે એટલે શું થાય? બહાર ગયો હોય એને સ્ત્રી ના મળે એટલે એને શું થાય? પાછું સત્સંગનું સુખ યાદ આવે. સારું, આના કરતા તો સત્સંગમાં હતો, મંદિરમાં જતો હતો, હોલમાં જતો હતો, કીર્તન ભક્તિ થતી હતી, સંતો આવતા હતા, દર્શન થતા હતા અને સુખ રહેતું હતું. એટલે એ બહાર નીકળ્યા પછી શું વિચાર કરે? પાછો સત્સંગમાં જતો રહો, એમ વિચાર કરે.
એટલે મહારાજ કે ગૃહસ્થાશ્રમી શ્રેષ્ઠ છે, એની વિચારોની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે અને ઓલાની થઈ નથી. એટલે બંનેની 20 વર્ષની ઉંમર શું કરવા મહારાજે આલી? કારણ કે 20 વર્ષની છે ને યુવાની શરૂઆત થાય છે. વાસનાઓની શરૂઆત 20-25 વર્ષે થાય. ઓલા સાધુ કે ને કે દેયું તો થઈ દુબળી ને તૃષ્ણાબાઈ ને જોબાન આવ્યું. દેહ 20-25 વર્ષનો થાય ઉંમરનો, ત્યારે વાસનાઓનો જન્મ થાય. વાસનાઓનો જન્મ ક્યારે થાય? 20-25 વર્ષની ઉંમરે થાય. એટલે 50 વર્ષના આપણે થઈએ એટલે વૃદ્ધાવસ્થાની શરૂઆત થાય. એટલે વાસનાઓ કેટલા વર્ષની થઈ હોય એટલે એ જુવાન થાય. એટલે દેહ દુબળો થતો જાય અને વાસનાઓ જુવાન થતી જાય. એટલે સંત સમાગમ હોય તો વિચારે કરીને, સંતના સમાગમે કરીને એ વાસનાઓ ટળે. વૈરાગ્યમાં ખામી હોય તો પણ સંત સમાગમે કરીને વૈરાગ્ય સિવાય ભગવાનમાં હેત થાય. મહારાજભાઈ સુકમુનિએ આશંકા કરી કે મંદ વૈરાગ્ય વાળો ત્યાગી છે. તે ત્યાગી એટલે અહીંયા જે ત્યાગી શબ્દ મહારાજે આ વચનામૃતમાં વાપર્યો છે, એટલે ત્યાગી એટલે સાધુ એવો શબ્દ નથી થતો. ત્યાગી એટલે મૂળ વચનામૃત આપણે વાંચીએ એટલે ત્યાગી શબ્દ આવે એટલે આપણે સાધુ વિશે વિચાર કરીએ. આપણી કોઈ વાત નથી આમાં, આ તો સાધુઓની વાત છે, ગૃહસ્થાશ્રમની વાત નથી. એવું આપણને એમ થાય કે મારે કઈ નહીં, માથેથી ખબર નાખી દીધું ત્યાગી ઉપર, ત્યાગીઓને છોડવાનું છે, પણ મારી વાત આમાં કરી જ નથી. ત્યાગી એટલે જે ત્યાગ કરે એને ત્યાગી કહેવાય. વાસનાઓનો ત્યાગ કરે એને ત્યાગી કહેવાય. એ ત્યાગની વાત કરે છે. મંદ વૈરાગી વાળો ત્યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના મહાત્માની વાત સાંભળે, સંત જોડે જાય, ભગવાનના મહાત્માની વાત સાંભળે તો એને તીવ્ર વૈરાગ્ય ના આવે. એવો શુકાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને એવું કહ્યું કે પ્રથમથી વૈરાગ્ય તો કોઈ પ્રારબ્ધ યોગે કરીને કોઈકને જ હશે. ધ્યાની સ્વામી જેવા હોય એમને પ્રારબ્ધથી વૈરાગ્ય હોય. 7-8 વર્ષના હતા ત્યારથી જ એમને મહારાજની મૂર્તિમાં લય થઈ ગયેલો. ઘરમાં પૂરી રાખે તો દિવાલમાંથી નિરાવરણ ગતિ થયેલી હતી એમની. 8 વર્ષે બીજા મંદિરમાં, ભુજ મંદિરમાં નીકળે, ખેતરમાં નીકળે, એવી સ્થિતિવાળા હતા સ્વામી. એટલે એવો વૈરાગ્ય, એવી સ્થિતિ તો કોઈકને જ પ્રારબ્ધ યોગ્ય કરીને હોય. અને બહુધા તો એવું દેખાય છે કે વૈરાગ્ય ન હતો અને પછી થયું, એનું કેમ સમજવું? શુકમુનિએ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે મહારાજે એનો ઉત્તર એવો કર્યો કે એનો તો એમ ઉત્તર છે જે પોતાને વિચારે કરીને કોઈ રીતે તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય નહીં. પોતાને વિચારે કરીને વૈરાગ્ય ના થાય. અને ગમે એટલા વિચારો કરે તો એ પોતે વૈરાગ્ય વાન થવા માટે પ્રયત્ન કરે તો વિચારે કરીને થાય નહીં. વિચાર્યા જ કરે, એ આગળ ચાલે નહીં. અને જો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ચારે ગુણે કરીને સંપન્ન એવા જે મોટા સાધુ, તેની સાથે એને અતિશય હેત થાય. હેત થાય એવો શબ્દ મહારાજે નથી વાપર્યો, અતિશય હેતની વાત કરી છે. જેમ ભગવાન સાથે હેત થાય છે ત્યારે તો તે જુએ, સાંભળે, બોલે ઇત્યાદિ જે ક્રિયાને કરે તે પોતાને જે મોટા સંત સાથે હેત છે તેની મરજી પ્રમાણે જ કરે. અતિશય હેત થાય તો એ સંતની મરજી પ્રમાણે વર્તે. હેત ઓછું હોય, ખાલી હેત થયું હોય તો સંતની મરજી પ્રમાણે ન વર્તાય. કે એમ કરવાનો પ્રયત્ન કરે પણ એ કેમ કરે નહીં. એ હેત થયું હોય તો થાય, પણ અતિશય હેત થયું હોય તો એમ કે સાધુ એ સંત એમ કે કામ કરવાનું છે તો એ એમ કરે જ. જો હું એને એમ થાય કે જો હું નહીં કરું તો એ મારા ઉપર કુરાજી થશે. એટલે એની દ્રષ્ટિ ક્યાં રે? સંતને રાજી કરવા ઉપર રે.
એટલે સંતની કુરાજી કરે એવી કોઈ ક્રિયા જ ના કરે અને સંતની મરજીની બહાર વર્ત્યામાં એને બીક લાગે, નિરંતર ભય વર્ત્યા કરે કે જો હું એમ નહીં કરું, એમની મરજી પ્રમાણે નહીં વર્તું તો એ મારી સાથે હેત નહીં રાખે, મને બોલાવશે, બેસાડશે, બધું કરશે પણ હેત નહીં રાખે. એટલે મોટા સ્વામીને જુઓ તમે, જે હેતવાળા હરિભક્ત હોય ને એ કોઈ પ્રશ્ન લઈને સ્વામી જોડે બહાર બેઠા હોય ને, સ્વામીને મળવું છે, એને બોલાવે નહીં સ્વામી. હેતવાળા હોય એને ના બોલાવે, હેત વગરના બહારના કોઈ હરિભક્ત સિવાયના બહારના આયા હોય ને તો એને બોલાવે, આવો 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 આવો. હાથ આપણે હેતવાળા હરિભગત ઊભા થાય ને તો કે ભાઈ ઓલા ના આવે એમ કે કેમ કે એના તો હેત છે, એટલે એના આખો દાડો બેહાડી રાખે તો એના મનમાં એમ નથી થવાનું કે મને સ્વામી કેમ નથી બોલાવતા. અને બીજું એની પરીક્ષા કરતા હોય કે મારી જોડે હેત છે પણ હું આને 2 દિવસ 3 દિવસ બોલાવું જ નહીં, એના હામું એ ના જોવું, બાજુમાંથી નીકળ્યા હોય ને તો એના હામું ના જોવે અને ઓલાને સામેથી બોલાવે, એટલે એને એમ થાય કે જો સ્વામીએ મને બોલાવ્યો, તને તારા તો સામે ના જોયું, બે ઓળખતા હોય તો એમ કે એટલે શું કરવે એમ કરે, હેતની પરીક્ષા એક કરતા હોય. અને ઓલો જે છે એ જો એને બોલાવે નહીં, એને તો સત્સંગની ખબર જ નથી, તો એ સ્વામીનો અવગુણ લઈને જાય કે આપણા મોટા સાધુ કહેવાય છે, હું આવ્યો આટલા દૂરથી મારા પ્રશ્નની રજૂઆત કરવા, તો જો અવગુણ લઈને જાય તો એના જીવનું બગડી જાય. એટલે આવા મોટા સંતો હોય એને જીવનું, સત્સંગીના જીવનું હોય કે કુસંગીના જીવનું હોય, જીવનું બગડી જાય એ એમને પોસાય નહીં. એટલે જેને હેત થયું હોય એ બેસી રહે, એટલે એને વિરુદ્ધમાં એ આજ્ઞા કરી હોય એનાથી બહાર જવાનો પ્રયત્ન ના કરે. ભૂલે ચૂકે કદાચ જવાયું હોય તો સંત ઠપકો આપે તો સાંભળી લે, પણ એ ઠપકો એ કેવો હોય, પ્રેમ ભર્યો હોય, પ્રેમ ભર્યો ઠપકો હોય. સ્વામી આપણને કે પણ કેવો ઠપકો આલે, અંતરના હેતનો ઠપકો આપે. ભૂલ થઈ હોય તો કે ખરા પણ હેતથી એવું કે ને કે આપણના હૃદયમાં ઉતરી જાય. સ્વામી જોડે જેને સેવા કરી હોય એને બધાને અનુભવ હોય, અને એ તો જે અનુભવ થયો એ કઈ શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાય એવી વસ્તુ નથી. કેવું હેત હતું, કેટલું હેત હતું, એ તો એ વખતે એને સ્વામીને બેને ખબર પડે. અહીં શબ્દોમાં કહીએ, હું કહું કે મને બહુ હેત કર્યું સ્વામીએ, મારો બહુ પક્ષ રાખ્યો, પણ હું એટલું જ કહું, પણ હેતનો જે અનુભવ થયો છે કેમ કરું એ કેવી રીતે વર્ણવાય? પેલું ઘી ખાધું હોય તો ઘીનો ટેસ્ટ કેવો હોય એ ખબર ના પડે, ગુંગે ગોળ ખાધા જેવું થાય. એટલે મહારાજ શું કહે છે કે સત્સંગમાં બાળભાઈને અમારા ઉપર હેત છે તો વર્તમાન પાળે છે. આપણે આ બધા વર્તમાન પાળીએ છીએ, સત્સંગ હોલમાં ભેગા થઈએ છીએ, ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરીએ છીએ, કેમ કરીએ છીએ? સ્વામી જોડે હેત છે, સ્વામીના સંતો જોડે હેત છે, એટલે કેમ એમ કરીએ છીએ. આ હોલ બંધાવી આપ્યો સ્વામીએ, ભજન કીર્તન કરવા બંધાઈ આવ્યો, એટલે આપણે અહીંયા આવીને ભેગા થઈને સ્વામીને રાજી કરવા માટે, મહારાજને રાજી કરવા. મહારાજને તો આપણે જોયા નથી, જોયા ધ્યાન કરીએ તો એ મૂર્તિ દેખાતી નથી, આમ તો અહીં જ બેઠા છે, પ્રત્યક્ષ જ બેઠા છે, પણ પ્રત્યક્ષ પણ મનાય છે. આ બેઠા મહારાજ જ બેઠા છે, પણ મહારાજ બેઠા છે એવું મનાય, મનાતું હોય તો એવું વર્તન થાય. જેમ સ્વામી આવ્યા હોય ને આપણે એમની મર્યાદા રાખીએ, એમાં મહારાજની મૂર્તિની મર્યાદા રહે. જો એવી મૂર્તિની મર્યાદા રહે તો એનો થંબ રૂલ છે કે આપણા મહારાજ છે એવું આપણને અનુભવાય છે, પણ મહારાજ છે એવું કહીએ છીએ, અનુભવાતું નથી. એટલે સ્વામી ઘણી વખત કે મહારાજ હતા ત્યારે મનુષ્ય ભાવ ટાળવાનો હતો અને અત્યારે મૂર્તિ ભાવ ટાળવાનો છે. એ પ્રયત્ન કરીએ તો થાય, ના થાય એવું કશું છે નહીં.
જો એમાં મહારાજ પ્રત્યક્ષ વિરાજમાન છે એવી ભાવના આપણે કરીએ ને તો ઓલી બકરી જેવું થાય. પેલા 3-4 ચોર હતા ને એક બ્રાહ્મણ બકરી લઈને જતો હતો તો એક ચોર કે આ તો કૂતરું લઈને ક્યાં જાય? એટલે પેલો બ્રાહ્મણ કે કૂતરું ક્યાં છે? આ તો બકરી છે. એટલે થોડો આગળ ગયો એટલે બીજો મળ્યો કે કૂતરું લઈને ક્યાં જાય? એટલે એને શંકા થઈ, હારું કૂતરું હોય તો હોય પણ કે ના બકરી જ છે. ત્રીજો મળ્યો કે કૂતરું લઈને ક્યાં જાય? એને 80% શંકા થઈ, કૂતરું હોય તો હોય પણ કે ના ના બકરું જ છે, મેં બકરું લીધું છે ને. પછી ચોથો મળ્યો એ કે કૂતરું લઈને જાય છે એટલે કે હા નક્કી થઈ ગયું કૂતરું જ છે, એને મૂકી દીધું. આ તો કૂતરાનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો. પણ આપણે એમ નક્કી કરીએ કે આમ મૂર્તિમાં મહારાજ બેઠા જ છે, આપણો આ જીવ છે ને ચોર છે, વિષયો ભોગવવા માટેની વૃત્તિ છે એટલે અઠંગ ચોર છે. ચોર તો નહીં પણ ચોરનોય રાજા છે. એટલે મહારાજને છેતરવા જાય. પણ જેમ ચોરે કહ્યું ને કે આ કૂતરું છે, એમ આપણે મહારાજને સંતોને છેતરવા ભલે જઈએ પણ એમ નક્કી કરીએ કે આ મહારાજ જ બેઠા છે, આ મહારાજ જ બેઠા છે, મહારાજ જ બેઠા છે, પ્રત્યક્ષ બેઠા છે. સ્વામી કહે ને આંખોના મટકા મારતા હોય, હસતા હોય, માથું હલાવતા હોય, એવા દર્શન કરવા. એટલે આપણે ભલે મનમાં કલ્પના કરીએ અને દર્શન કરીએ કે આવી રીતે મહારાજ મારી સામે જોઈને મટકા મારે છે, તો એ મહારાજ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે જ છે અને આપેલા જ છે ઘણાને. મહારાજની જે આ પાષાણની કહીએ છે ને મૂર્તિએ હાથ હલાવતી દર્શન આપે છે. હાથની લાકડી પડી જાય, મહારાજના હાથમાં છડી મૂકી હોય પડી જાય. કેમ પડી જાય? મહારાજ ધક્કો નથી મારતા, મહારાજ હાથ ઊંચા નીચા કરીને હલાવે છે એટલે છડીનો ટેકો નીકળી જાય છે એટલે છડી પડી જાય. એટલે એવા હરિભક્તોને દર્શન થાય જ છે, મહારાજ આપે જ છે. એટલે મહારાજને પ્રત્યક્ષ માની અને ખબરદાર થઈને વર્તમાન પાડીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર રહે. એવું મનમાં ખટકો રહે કે અમે વર્તમાન પાડશું તો મહારાજ ને સાધુ અમારી ઉપર રાજી રહેશે. એટલે મહારાજે અહીં દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જે મોટા મોટા હોય એને તો નિયમ પાળવા જ જોઈએ, ના પાળે તો બીજાય ના પાળે. મને સ્વામીએ અમદાવાદમાં રહેવા બોલાવ્યો. મને કે તમારે કથા કરવાની. કથા વાર્તાનું મારું અંગ નહીં, મેં કોઈ દિવસ કથા વાર્તા કરી નથી, પણ સ્વામી કે તમારે કથા વાર્તા કરવાની. એટલે હવે વચનામૃત તો વાંચીને કંઈક અડધો પોણો કલાક બોલી એવી તૈયારી તો કરવી પડે ને. એટલે હું તો સોસાયટીમાં રહેવા જઈને મેં તો કશું કહ્યું નહીં. પછી મધુભાઈ ગયા એટલે મધુભાઈને કે કથા કોણ કરે છે? એટલે વખતે ઓલા ઘનશ્યામભાઈ ધર્મેશના પપ્પા કથા કરતા હતા. એટલે કે ધર્મેશ એટલે સ્વામી મધુભાઈને કે કાલથી બાબુભાઈ ના લેજો કથા કરવા. અને મધુભાઈ આયા, મને કે તમારે કાલથી કથા કરવાની. એટલે કથા કરવા માટે મેં તૈયારી તો કરી, પણ કથા ચાલુ કર્યા ના 10 મિનિટ પહેલા મારે બાથરૂમ જવું પડ્યું. અને એવું સતત અઠવાડિયા સુધી થયું. અઠવાડિયા સુધી બાથરૂમ જઈને કથા કરતો, કાગળમાં લખીને જતો, લખેલું વાંચતો, તૈયાર કરેલું. આખો દિવસ તૈયાર કરું ને પછી ત્યાં જઈને વાંચું. પછી સ્વામીને મળવા ગયા મહિના 1.5 મહિના પછી, કોઈ પ્રસંગે ગયા હતા. એટલે સ્વામી મને પૂછ્યું કથા કરો છો? મેં કીધું બાપજી કથા તો કરું છું પણ આવું થાય છે. એટલે કે તમારી જોડે કથા કેમ કરાવું? કથા કેમ કરવી પડે? મેં કીધું તમને ખબર, મને કાંઈ ખબર પડે નહીં. તો કે જે કથા કરે ને એને કથામાં આવે એ પાળવું પડે. કથા કરે ને એને કથામાં આવે એ પાળવું પડે. એટલે જો ના પાળો તો તમારી કથાનું કોઈના ઉપર અસર થાય નહીં. એટલે સ્વામીની કૃપાથી, સ્વામીની દયાથી આ કથા જે 2-5 શબ્દો બોલીએ એમની કૃપાથી આપણામાં રહીને એ જ બોલે. બાકી મને કયા વચનામૃતમાં શું આવે છે એ આજની તારીખમાં એ ખબર નથી. આ 52 વચનામૃતમાં આ આવે ને આ વચનામૃતમાં આ આવે
એ હું યાદ કરવા બેસું તો ના આવે. કંઈક ક્યાંક આવું કંઈક આવે છે એવી ખબર પડે. એટલે જો મોટેરા પડાવે આપણે જોડે, કૃપા થાય સંતની, તો આવું થાય. એટલે મહારાજ કે દેશ દેશના હરિભક્ત ભાઈ છેટે રહ્યા છે, અમારા જોડે નથી રહ્યા, પણ છેટે રહ્યા હોય. મહારાજ તો ગઢડામાં રહેતા હોય, અમદાવાદમાં વડતાલમાં વિચરણ કરતા હોય, પણ દેશ પ્રદેશમાં લક્ષાવધિ મનુષ્યો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એ વખતે હતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ બધાના ગામો ગામના હરિભક્તોના નામ લખ્યા છે, આખા ભારત દેશના ગામો ગામના લખ્યા. એમાં જોઈએ તો કયા ગામના નામ બાકી રહે? મહારાજને બધાના દર્શન થાય નહીં, પણ ઉત્સવ સમયા ઉપર ભેગા થાય. અને એ વખતે તો આજનો જેવો ટેલિફોન હતા નહીં, સમાચાર પત્રીથી મોકલ્યા હોય તો 2 મહિને સમાચાર મોકલે. ને ઘણી વખતે તો એવું થાય કે સમયો પૂરો થાય પછી સમાચાર મળે. અને અત્યારે જેમ આપણે અમદાવાદમાં કણભામાં જઈએ અને ઉતારા મળે ને એસી રૂમમાં, એવા રૂમના ઉતારા એ વખતે હતા નહીં. એ વખતે ક્યાં ઉતારા હતા? ગામની ભાગોળે વડ નીચે, ખેતરમાં ઝાડ નીચે મહારાજ ઉતારા હાલતા. આ વડનું ઝાડ રહ્યો ફલાણા ભાઈના ખેતરમાં, ત્યાં અમદાવાદ ગામના હરિભક્તો ઉતરે, અહીં ગઢડાના હરિભક્તો ઉતરે, અહીં આ ઝાડ નીચે ફલાણા હરિભક્તો ઉતરે. એમ ઝાડ નીચે મહારાજ ઉતારો હાલતા. સગવડો કોઈ હતી નહીં, છતાં હરિભક્તો સમયામાં જઈને દર્શન કરતા. એટલે દૂર દૂરના હરિભક્તોને તો સમયામાં સમાસ થાય, એ સિવાય તો પછી ઘરે જતા રહે, સમાસ ના થાય. મહારાજ કે દૂર હોય હરિભક્તો, એ અમારો મહિમા જાણી અને પંચવર્તમાન પાળે તો અમારો સમાસ થાય. ભલે દૂર હોય, લાખો ગાવ દૂર હોય, પણ ભગવાનની મૂર્તિ હૃદયમાં હોય, મોટા સત્પુરુષોને હૃદયમાં ધારેલા હોય, તો મહારાજ હૃદયમાં જ છે. એક અંતર્યામી સ્વરૂપે તો હૃદયમાં બેઠા જ છે, પણ એની આપણને ખબર નથી પડતી. પણ મહારાજ પ્રત્યક્ષ છે એવું જો અનુભવ થઈ જાય તો પછી આઠે પોર સૂતા હોય તો એ મહારાજ મારી પાસે જ છે એવો અનુભવ થાય. ભલે કામ કરતા હોય એમ લાગે. ગોવર્ધનભાઈની માફક, ઓલા ડોસાભાઈની માફક, ડોસાભાઈને ગામમાં બંધિયાના હરિભક્તો ગયા કે તો અમે તો ગળા સુધી ડૂબ્યા છીએ, પણ એ તો ચોટલી સુધી ડૂબી ગયા. પછી બંધિયામાં મહારાજે કાગળ લખ્યો તો બધું શેરડીની ધાણ કરતા હતા, એ પડતી મૂકી અને ગઢડા આવ્યા. એટલે એમ બાહ્ય દ્રષ્ટિથી એવું લાગે કે આ હરિભક્ત તો સંસારમાં ડૂબેલા છે, પણ એના અંતરમાં રોમે રોમમાં મહારાજની મૂર્તિ હોય. સંતનો કે મોટા સત્પુરુષનો હુકમ થાય તો બધું પડતું મૂકીને ચાલી નીકળે, એવી સ્થિતિ હોય. એ બહારના અમુક હરિભક્તોને ખબર, સહવાસમાં રહ્યા હોય એને ખબર પડે, બાકી ખબર ના પડે. એટલે મોટા મોટા જે આગળ પડતા હરિભક્તો હોય એ નિયમ ધર્મ પાળે તો એનું જોઈ અને બીજા પાળે. અને મહારાજ કે એમ નહીં પાડીએ તો અમારી સાથે મહારાજ કુરાજ થશે એવું વિચારે, અને એ અમારે વિશે હેતે કરીને બંધાણા થકા સર્વ દ્રઢ નિયમ પાળે છે. હેતે કરીને બંધાઈએ, હેત થાય તો ધર્મ નિયમ પળાય. આપણને મહારાજમાં હેત હોય, મોટા સત્પુરુષમાં હેત હોય તો એ કે એમ એનું વચન મનાય. અને એમ ના હોય તો એ સંસારમાં એ જેની સાથે હેત હોય એનું વચન મનાય. સંસારિક કામકાજમાં હેતવાળાનું વચન મનાય, બાકી બીજો કહે તો ના મનાય. એટલે હેત થાય તો નિયમ પળાય, અને મહારાજમાં હેત હોય તો નિયમ પાળવાની દ્રઢતા રહે. એટલે મહારાજ કે જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય વાળો હોય એવા સાધુ હોય, એની સાથે હેત કરે, અતિશય હેત કરે તો વૈરાગ્ય થાય. એટલે એવા સાધુ સાથે હેત કરીએ તો સહેજે સહેજે વૈરાગ્ય થાય. કારણ કે પછી બીક લાગે કે આ સાધુ મારા ઉપર નારાજ થશે, કુરાજી થશે.
સ્વામી દેહોત્સર્ગ કરી ગયા એના પહેલા તો એમ થતું કે સ્વામી તો અંતર્યામી છે, હું અહીં જે ક્રિયા કરું એ સ્વામી ત્યાં જોઈ રહ્યા છે. પણ સ્વામી દેહોત્સર્ગ કરી ગયા પછી એ જો એવું રહેતું હોય કે સ્વામી તો દેહોત્સર્ગ નથી કરી કે અહીં મારી બાજુમાં જ છે અને સ્વામી જુએ જ છે, ત્યાં કણભામાં રહીને જોતા હતા એવા અત્યારે એવા અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા જુએ છે. અહીંથી આપણા માટે તો કણભા અને અક્ષરધામમાં કંઈ ફેર નથી. તો એ સ્વામીની એવી બીક રે, પછી એમ થાય કે સ્વામી જતા રહે, હવે તો હાલો ને જેમ કરવું એમ કરીએ, જલસા કરીએ. તો એ સ્વામીમાં હેત ના કહેવાય. અને સ્વામી તો શું કહી ગયા, મને અક્ષરવાસી કોઈ દિવસ કહેવો નહીં. સ્વામી ધામમાં બેઠા થકા અહીંયા છે અને અહીંયા હતા ત્યારે ધામમાં હતા. એટલે સતત એવું થાય કે આવા મોટા સત્પુરુષ મને મળ્યા છે, એ મારી સાથે જ છે, તો અત્યારે પણ સ્વપ્નમાં દર્શન આપે છે. હેત હોય તો સ્વામી આવીને હેત બતાવી જાય, દર્શન આપી જાય. અને એ વખતે આપતા હતા. અને અત્યારે એ સ્વપ્નમાં નહીં, પ્રત્યક્ષે પણ દર્શન ઘણાને આપે છે. એટલે એવું હેત રાખવું, તો વૈરાગ્ય છે કે નહીં એની ચિંતા કરવી નહીં. એના હેતને કારણે આપણને વૈરાગ્ય આવશે આવશે ને આવશે જ. અને આવા સત્પુરુષ મળ્યા છે, અક્ષરધામમાં જવું એ કંઈ પોપાબાઈનો ખેલ નથી. રમેશભાઈ રસ્તામાં વાત કરતા હતા કેટલા 8 આવરણો ને બધું કેટલું બધું એ છે. એ બધું જીતાય તો જવાય, પણ મહારાજ કે જેને આવરણ ભેદવાની ગતિ હોય એની સાથે જીવ બાંધી કાઢે હોય તો એ આપણને આવરણ ભેદાવી દે. એટલે આપણે એની સાથે જીવ બાંધ્યો છે તો અષ્ટાવરણ પાર કરવાની ચિંતા નહીં કરવી, પણ સ્વામી કેમ રાજી થશે એની ચિંતા કરવી. એ ચિંતા કરશું તો સ્વામી બધું એ પૂરું કરી દેશે. આ લોકનું પૂરું કરશે અને પરલોકનું પૂરું કરશે. આવશે અંતકાળે હાથ ઝાલીને લઈ જશે. શંકા રાખશો તોય આવશે, પણ અક્ષરધામમાં ને લઈ જાય. તમારે બીજે જ્યાં જવાની તમારી જેવી કેપેસિટી હશે ત્યાં લઈ જશે, શંકા હશે તો. અને શંકા નહીં હોય ને સર્વોપરી જાણ્યા હશે સ્વામીને, મોટા સંત જાણ્યા હશે, ગોપાળાનંદ સ્વામી કરતા વધુ સામર્થ્ય એમને આપી હતી. આપણા સંપ્રદાયમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બહુ આગળ પડતા અને મોટા સૌથી વધુ સામર્થ્યવાળા સંત કહેવાય. મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે કહ્યું તમારી શું કેપેસિટી? કે મહારાજ કે મુક્તાનંદ સ્વામી કે મને તો કાંઈ ખબર નથી. મહારાજ કે તમે ગમે તેવા જીવને ચાલીને ઘા કરો ને તો સીધો અક્ષરધામમાં જાય. તો મુક્તાનંદ સ્વામી જો જીવને ચાલીને ઘા કરે અને અક્ષરધામમાં જાય તો એના કરતાં તો ગોપાળાનંદ સ્વામીની સામર્થ્ય વધારે કહેવાય અને એના કરતાં ધ્યાની સ્વામીની વધારે કહેવાય. તો આપણે અક્ષરધામમાં જઈશું કે નહીં જઈએ? બસ એટલી ખાતરી રાખી સ્વામીનું ભજન કરવું, સ્વામીમાં હેત રાખવું, મહારાજમાં હેત રાખવું, મૂર્તિભાવ ટાળવો. મહારાજને ઘરે મહારાજે જે મૂર્તિઓ સ્વામી આપી છે એને થાળ કરીએ ત્યારે પ્રત્યક્ષ મહારાજ જમે છે એવી ભાવના સાથે થાળ કરીએ તો ધીમે 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 મહારાજમાં અને સ્વામીમાં હેત થાય. અને આજે શિક્ષાપત્રી મહારાજે લખી, એ શિક્ષાપત્રીના વસંત પંચમીના દિવસે મહારાજના ચરણોમાં, સ્વામીના ચરણોમાં એટલી પ્રાર્થના કરીએ કે શિક્ષાપત્રી આપણા બધાના અંગમાં ઉતરે, એના નિયમ પ્રમાણે વર્તાય અને મોટા સત્પુરુષ રાજી થાય એવી અમારાથી ક્રિયાઓ થાય, એવી અમારા બધા ઉપર કૃપા કરજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સરસ વાત કરી સ્વામી. કે જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે સર્વે વાત સાધુ વતે છે, માટે સાધુને મુખ્ય રાખવા. સાધુ ગૌણ થાય અને આપણું જ્ઞાન પ્રદાન થાય એવું ડાપણ દૂર રાખવું. કે છે કે ચિંતામણી કઈ રૂપાળી ના હોય, કે છે ચિંતામણી પથ્થર જેવી જ હોય, પણ જે ચિંતોને મળે એમાં આવા સાધુ આપણા જેવા મનુષ્ય જેવા લાગતા હોય, પણ એ દિવ્ય છે અને કલ્યાણકારી છે.
સ્વામી કે કોટી કલ્પે ભગવાનનું ધામ ના મળે, પણ જો આવા સાધુની આગળ આપણે હાથ જોડીને ઉભા રહીએ અને એક કેમ કરીએ તો કામ થઈ જાય. કે છે કે ઇન્ડિયાની કીડી છે ને અમેરિકા ના શકે, પણ કોઈ ભાઈ અમેરિકા આવતો એના શર્ટ પર બેસી જાય ને ચડી જાય ને તો આવી જાય, પણ એનું શું રહેવું પડે? હખણું રહેવું પડે. એટલે આપણે સત્સંગમાં હખણા રહીશું અને સ્વામી કેમ કરશું તો કામ થઈ જશે. હવે આપણને સંદીપ કુમાર એક ભજન કરાવશે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મારા વાલાજી શુવાલપ દિશે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. મારા વાલાજી શુવાલપ દિશે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. સન્મુખ જાતા શંકા ન કીજે બર ભાલા, તણા મેહ વર્ષે રે. સન્મુખ જાતા શંકા ન કીજે માર ભાલા, તણા મેહ વર્ષે રે. હંસ જઈ હરિજન ને રે પડશે, હંસ જઈ હરિજન ને રે મળશે, કાચી તે કાયા પડશે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજી, તે વિના કેને ભજી. મારા વાલા શુવાલપ દિશે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. સુડી ઉપર શયન કરાવે તો એ સાધુ ને સંગે રહીએ રે. સુડી ઉપર શયન કરાવે તો એ સાધુ ને સંગે રહીએ રે. દુર્જન લોક દુર્ભાષણ બોલે, દુર્જન લોક દુર્ભાષણ બોલે, સુખ દુઃખ સર્વે કહીએ રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજી, તે વિના કેને ભજી. મારા વાલા શુવાલપ દિશે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. અમૃત પેયતિ મીઠા મુખથી હરિના ચરિત્ર સુણાવે રે. અમૃત પેયતિ મીઠા મુખથી હરિના ચરિત્ર સુણાવે રે. બ્રહ્મા ભવ સનકાદિક જેવા જેના, બ્રહ્મા ભવ સનકાદિક જેવા જેના, દર્શન કરવાને આવે રે, તેનો સંગ સિદ્ધતાજી, તે
તે વિના કેને ભજીએ. હે મારા વાલા દીશું શું વાલપદી છે રે, તેનો સંગ સિદ્ધ તજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. નરક કુંડથી નર શું લાગે, દુર્જનનું મુખ મન મારે. હે નરક કુંડથી નર શું લાગે, દુર્જનનું મુખ મન મારે. મોક્ષાનંદ મગન થઈ માંગે, મોક્ષાનંદ મગન થઈ વાલા વાસ દેજો હરિજન મારે, તેનો સંગ સિદ્ધ તજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. હે મારા વાલા દીશું વાલપદી છે રે, એનો સંગ સિદ્ધ તજીએ, તે વિના કેને ભજીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આપણે મોટા સ્વામી આપણા માટે શ્રી ઉપદેશામૃત સ્વામીની વાતો ભાગ 1, 2, 3, 4 ધ્યાન પ્રકાશ આ બધું આપણા માટે લખ્યું છે, અને એ પ્રમાણે આપણે રહીશું તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં, તન છૂટે તે જંબાળ. તો આપણને એની કથા વાર્તા આપણને ફ્લોરિડાથી રમેશભાઈ આવ્યા છે, તો આપણને સ્વામીની श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभु, त्वदीयेनावदानेन कथयिष्ये शुभकथा. ॐ स्वामिनारायणो नीलकण्ठो नारायणो हरि, हरिकृष्णो सहजानन्द, कृष्णोस्तु मे हृदये, कृष्णो तु मे हृदये. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બધાને ઘણા ઘણા જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. આમાં કહેવાનું કે મારે આનંદનો આજ દિવસ છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનેક જીવોના કલ્યાણ કરવાને માટે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરી પોતાના ભક્તોના કલ્યાણ કર્યા છે ને. એ ભગવાન કેવા છે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે ને. દેવતાઓ મુનિઓ જેમને મસ્તક નમાવે છે એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. તો આપણા મોટા ભાગ્ય માનીને તેમનું ભજન વધારે કરશું તો તે દયાળુ પોતાના ભક્તને સર્વે પ્રકારે સુખિયા કરે જ છે ને વિશેષ સુખિયા કરશે. માટે આપણે તેનો કેફ રાખી આનંદમાં રહી ભજન કરવું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામીએ આપણને સરસ મજાને અહીંયા કણ ઉપદેશની વાતો કરે છે. સ્વામી કહે કે આજે આનંદના દિવસો છે. આપણે છે આનંદના દિવસો કેમ કરશું? અત્યારથી 200 વર્ષ પહેલા
જ્યારે સંતોને પૂછીએ ને આનંદના દિવસો છે શું કહેતા એ હા કે ના એના હતા પણ કેવા હતા બાવળિયાને હોળીને લાકડી જો મારે ને એ લાકડીઓ મારી છતાં એમ કહેતા કે અમારા આનંદના દિવસો છે રાઈટ પણ આપણે સારું એવું તો છે નહીં કશું આપણે તો બધાને ઘરે બેહીએ અને સરસ મજાનું ખાવાનું મળે અને 3 ટાઈમ ધબધબાટી હોય હીટર ચાલુ કરું તો હીટર ચાલુ ને અલાઉડ એસી ચાલુ કરું તો એસી ચાલુ કરવાનું અલાઉડ ત્યાં તો કાંઈ હતું નહીં નથી એસી નતું કોઈ હીટર પણ એની માથે ચાબુકો પડતી લાકડીઓની હો છતાંય પણ એને આનંદ હતો અહીંયા સ્વામી કે મારે આનંદના દિવસો છે તે આનંદના દિવસો એ સાધુને માર પડતો તો એને આનંદ કેમ થતો હતો થવો ન જોઈએ ને એકચ્યુઅલી મારે બધું દુઃખ હતું એનું તો જબરું હવે આનંદ એને છે કે આનંદ આપણે છે આ તો જોવાનો વિષય ખરો ને પણ એ આનંદ એના દિવસો કેમ એ માનતા હતા એ દેહને આનંદ નહોતા માનતા એ તો હું બ્રહ્મા છું હું તો પરબ્રહ્મને વરી ચૂક્યો છું એટલે એને આનંદ હતો હો અને આપણે આનંદ શેનો છે હું તો દેહનું લાલન પોષણ કરું છું એટલે આનંદ છે ફેર આટલો છે આનંદ તો આપણે છે જ ને ભલામણ પણ આપણે જીવ આનંદથી કૂદતો નથી એ સંતોનો જીવ આનંદથી કૂદતો હતો એને ગમે એટલું મારો બધું સહન કરે અલા ભલામણ લાકડી ભાંગી દે તો બિચારા સાધુ ને ટેન્શન થઈ જાય તારે ભલામણ તારે લાકડી ભાંગાઈ ગઈ લે અને આપણે લાકડી એક ભાંગે તો એની 4 તોડીને આપણે ઘેર આવીએ બાકી શું કરવા રહીએ આપણે કા સ્વામી કે આ ભગવાન અનેક જીવોના કલ્યાણ કરવા માટે આ ભૂમંડળ ઉપર પધાર્યા છે હજુ પણ આપણે બધા હરિભક્તો વાતો કરીએ મોટા સ્વામી શાસ્ત્ર સાંખો પૂરે એ ભગવાન પધાર્યા છે એ આપણી જોડે જ છે એ ક્યાંય ગયા નથી આવા ભગવાન એ કેવા સ્વામી એનું વર્ણન કર્યું આ ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના અધિપતિ છે હો અનંત કોટી આપણે તો એક બ્રહ્માંડનો કોઈ હિસાબ આવતો નથી આપણે શું કહીએ છીએ આ 14 લોકનું બ્રહ્માંડ આપણે આટલી ખબર ફિનિશ પણ એ વિષય બહુ લાંબો છે આપણે સાંજની સભામાં પણ વાત કરી હતી કે સમય આવશે ને ત્યારે વાત કરશું કે ભલામણ 14 લોકનું બ્રહ્માંડ છે શું છે ખાલી આપણે તો અતડ વિતળ તળાતળ પાતળ ફલાણું નીકળું આટલું કહી દઈએ અને આપણે ઉપર કહી દઈએ આ પૃથ્વી લોક જલલોક તપલોક આદિત્ય બધું કહી દઈએ 7 ઉપર ના 7 નીચે ના ત્યાં 14 ત્યાં પૂરું આ બ્રહ્માંડ વિરાટનું એક સ્વરૂપ છે અને બ્રહ્માંડ કહેવાય that's what we think પણ એટલું સહેલું આસાન નથી ઇટ ઇઝ સો કોમ્પ્લિકેટેડ આ એક બ્રહ્માંડો કારણ કે આપણી તો જીવની ગતિ શું હોય આપણી બુદ્ધિ કેટલી કામ કરે અને આપણે કહીએ ને કે બૈરાની બુદ્ધિ પેની સુધી અને આપણી આંગળી સુધી ન હોય બિચારા એની પેની સુધી તો છે આપણી આંગળી સુધી ન હોય છતાં આપણ ઠોક ઠોક કરીએ હો મહારાજે અહીંયા કણે કે આ પુરુષોત્તમ નારાયણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે આપણે આમ અનંત કોટી કહીએ ને એટલે કોટી એટલે કરોડ અનંત કોટી હવે કોટી અનંત તો એનો તો કઈ થાય નહીં તેનો કોઈ અંત જ નથી તો હવે કરોડ ને ક્યાં સેટિંગ કેમ કરવું કયા કેલ્ક્યુલેશનમાં ફિટ કરવાનું અનંત કીધા હવે કદાચ એમ કીધું કે 1 બિલિયન કે 1 ટ્રિલિયન કે 1 મેગા સમથિંગ કીધું હોય તો સારું કાંઈક મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું હોત એમ હવે અનંત કહી દીધું અનંતનો અર્થ શું થાય જેનો કોઈ અંત જ નથી જેનો અંત નથી એવા કોટી બ્રહ્માંડ પાછળ કોટીનું કીધું હવે અંત જ નથી તો કોટીને મલ્ટીપ્લાય કેમ કરવા એટલે આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડ મને અનંત કોટી બ્રહ્માંડ અધિપતિ મને ને તમને મળ્યા છે મારે ટાઈમિંગ જોવું પડે ને સારું જતું રહે તો ખબર નહીં પડે એટલે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ અધિપતિ મને ને તમને મળ્યા છે પણ પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે આપણે એનો કેફ નથી ત્યાં હટી પડ્યા ત્યાં મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો ભગવાન મળ્યા તે સો વોટ ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ આપણે સાંજની કથામાં પણ મેં વાત કરી હતી કે આપણે જે મળ્યું મને તો આ બહુ ગમે છે આ વાત કહેવાની કે આપણે જે મળ્યું છે ને આમ ટેલિંગ યુ ઈ અને કોકને પૂછીએ ને કે તમને મળ્યું છે શું મળ્યું છે આપણે બે નાની વાત કરીએ પેલું સ્વામીની વાત કરી દઈએ અહીંયા સ્વામી કે ને દેવતાઓ મુનિઓ તેનું મસ્તક નમાવે છે આપણે અક્ષરધામ કે ભગવાનના સ્થાનો ત્યાં આપણે નથી દેખાતું પણ દિવ્ય રૂપે અહીંયા કેટલાય અવતારો આવે કેટલાક દેવતાઓ આવે ભગવાનને નસ મસ્તક નમાવીને કે
કોટી કોટી ભગવાનને પ્રણામ કરે, વંદન કરે. કારણ કે હવે આ ધણીની આગળ તો બધાને નમવું જ પડે. અને મહારાજે ઘનશ્યામ લીલામૃત સાગર કોને રચ્યું? ભૂમાનંદ સ્વામીએ રચ્યું. એમાં સ્વામીએ ચરિત્રો લખ્યા હો. અને મોટા સ્વામી કીધું આ ચરિત્ર વાંચવા, ગાવા. જેને પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના દ્રઢ ના હોય ને એને આ ઘનશ્યામ લીલામૃત સાગર વાંચવું. ફાટફાટ દ્રઢ થઈ કે આવો ભગવાન ક્યાંય ન મળે જે મને મળ્યો છે. કારણ કે સ્વામીએ કાંઈ ખુલ્લી ચેલેન્જ મૂકી છે હો. અને ટપે ટપે પાને પાને સ્વામી આશીર્વાદ આપ્યા છે કે જે આનું કોઈ વાંચન કરશે, જે આનું કોઈ પઠન કરશે, જે આનું કોઈ શ્રવણ કરશે એની ઉપર ભગવાન રાજી થશે. શું કરવા? એમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ જે કેવા છે ને ઉપાસના દ્રઢ કરવી હોય, જેને ઢટું પચવું હોય ને એ આ ઘનશ્યામ લીલામૃત વાંચવું તો પાકું થઈ જાય બધું. હવે એ મહારાજને ઘનશ્યામ નાના હતા અને દેવતાઓ બધા મહારાજના દર્શન કરવા આવતા હો. અને એકવાર તો આ ભૂમા પુરુષ મહારાજને દર્શન કરવા આવ્યા ને મહારાજને પૂછ્યું. ભૂમા પુરુષ મહારાજને મુજરો દેવા આવ્યા હતા. કેન યુ બિલીવ? ભૂમા પુરુષ જે આ બ્રહ્માંડનું માળખુંના સંચાલન કરે છે, અધિપતિ કહેવાય, એ મહારાજને મુજરો દેવા આવ્યા ને મહારાજને પૂછ્યું કે આ બધા અવતારો દેવો બધા દર્શન કરવા તો આવે છે ને? પૂછે છે મહારાજને હો. અને મહારાજ કેવા દયાળુ. હવે એ તો આ તો ધણી કહેવાય, ધડ કદી ના પાજે મારા બેટા કોઈ નથી આવતા, જો હું બધાને જોઈ લઉં. પણ મહારાજ તો શું કીધું ખબર છે? મહારાજ કે અમુક આવ્યા છે અને અમુક હજી આવશે. કેવી દયા કહેવાય. હવે મહાપુરુષને કીધું નથી આવ્યા ને ખુરશી પર ઉતાર નાખો. કારણ કે એનો સત્તા છે ને, મહાપુરુષની સત્તા છે. પણ આવા ભગવાન દયાળુ છે કે ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ત્યારે પણ આ બધા અનંત દેવતાઓ અવતારો આ મહારાજના દર્શન કરવા આવતા હો. એટલે અહીંયા સ્વામી લખ્યું કે દેવતાઓનો મુનિઓ એનું મસ્તક એને ત્યાં ધરે છે. અને આપણે હોઈએ તો હરિભક્ત ને જય સ્વામિનારાયણ એટલે આ કઈ રીત કહેવાય? અલા ભલામણ કોનો હરિભગત છે એ તો જો. આપણે કોઈના સ્વભાવ અવગુણ વાંક ગુણો જોવા જ નહીં. વી હેવ નો ઓથોરિટી ફોર ધેટ. સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યું, સ્વામિનારાયણ નો કેવા છે એ આપણો ફિનિશ. એ જેવો હોય તેવો, એ એનું જાણે, એનું કામ જાણે, આપણે હું લેવા દેવા. પણ મારા મહારાજનું રટન કરે છે. કારણ કે મહારાજ કેટલા મોટા છે ને, વી ગોન્ટ ટુ સે ઇન લિટલ બીટ. પણ આ મારા મહારાજનું જે ધ્યાન ભજન કીર્તન કરે છે, આવા ભગવાન મોટા છે. તો એનું જે નામ લેતો હોય મોટો ન હોય? આ ભગવાનનું નામ કોના મુખે? 250 વર્ષ પહેલા કોઈને ખબર જ નતું સ્વામિનારાયણ હું છે એ બી. પછી જયારે ખબર પડવા મંડી એટલે આ બધાએ મુક્તો એ ભગવાને મોકલતા આવ્યા વન બાય વન. આપણે તો એમ જ વિચારવું, ઓલવેઝ ગો ફોર ધ પોઝિટિવ. એને જે હો તે એને મુબારક. પણ આ મહારાજનું ભજન પણ જાણપણું રાખવું હો. સાનું? કારણ કે ક્યારેક કારું જે સમય કરો મારે બેટો હલવાઈ જાય તો એ જાણપણું રાખવું પડે. હું દેખાવડો તો હારો કરતો હોઉં અને વાહેથી કાતર મૂકું તો એટલે આ તો સ્વામિનારાયણ ભગત છે ને, એ ભગત ફિલ્મ ઉતારી જાય, ખબર ન પડે ક્યારેક એમ. પણ આપણે શું જોવું? જાણપણું રાખવું. પણ કોઈને કહેવાય નહીં કે આ ફેરણા આવા છે, ઢીકડા આવા છે. એ હવું ભોગવે. સ્વામી જે સ્વામિનારાયણ કર્યા, સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે છે એ હારો, એ ડાયો. આવું રાખીએ ને તો મહારાજની મોટપ સમજાય કે મારા મહારાજને આટલા મોટા મહારાજનું આ ભજન કરે છે તે મારા મહારાજ કેટલા મોટા હશે. સ્વામી અહીંયા પછી આગળ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણે મળ્યા તો આપણા પણ મોટા ભાગ્ય જાણી અને એમનું ભજન વધારે કરવું આપણા અતિશય મોટા ભાગ્ય કહેવાય. આપણે કથા કરી હતી એમાં વાત આવી હતી કે અદ્ભુતાનંદ સ્વામીની બાજુમાં તેકડે દરબાર હતા. દરબાર એના દર્શન કરવા આવ્યા. આપણે સાંજે હરિભક્તો કથામાં એને ખ્યાલ હશે તો થોડું રિપીટ કરું. દરબારના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. દરબારે સ્વામીના દર્શન કરવા આવ્યા ત્યારે જોડે જોડે એ દરબારના ગામના એક બ્રાહ્મણ એ સ્વામીજીના દર્શન કરવા આવ્યા. ત્યારે દરબારે અભયસિંહ રાજાએ સ્વામીજીને ઓળખાણ કરાવી કે સ્વામીજી આ અમારા ગામના બ્રાહ્મણ તે ગંગામાં નાવા ગયા હતા. તે એ ગંગામાં નાહીને આવ્યા છે તો તીર્થો કરીને આવ્યા છો, તમારા દર્શને આવ્યા છે. એને કોઈ એ બ્રાહ્મણ ન તો કોઈ સત્સંગી ન તો કોઈ સ્વામિનારાયણના ધર્મ નિયમ પાડતો. ત્યારે આવું સેજે ઓળખાણ કરાવી ને ત્યારે સ્વામીએ વાત કરી અમે બધું જાણીએ છીએ એમ. તો હવે છે કે બાપા તમે તો બધું જાણો જ ને, તમને તો બધી ખબર જ હોય. પણ એક સ્વામી ત્યાં
આમ વાત કરી. એ બ્રાહ્મણ છે ને એ ગંગામાં નાહીને તો આવ્યા, પણ ગંગાને પાવન કરીને આવ્યા. હવે આપણે બધા ગંગામાં આપણા પાપ ધોવા જઈએ તો આપણે ગંગાને પાવન કરીએ કે ગંગામાં પાવન થઈને આવીએ? અને સ્વામીએ કીધું કે આ ભૂદેવ ગંગામાં નાયા પણ ગંગાને પાવન કરીને આવ્યા. હવે દરબારે વિચાર કર્યું કે સારું આમાં કઈક મર્મ છે, પણ આપણે સમજાતું નથી. ભૂદેવ તો ગયા ને પછી પૂછ્યું કે સ્વામી તમે કીધું કે આ ભૂદેવ અમારા ગામનો ભૂદેવ મારા બેટો નથી સ્વામિનારાયણ એક ધર્મ પાડતો, નથી સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતો, તો તમે કહો છો ગંગા પાવન કરી આવ્યો અને ખરેખર આપણે ગંગામાં પાપ મૂકવા જઈએ તો આ ઉલટું કેમ તમે વહાવો છો? તો સ્વામી કે આંભર, એ જ્યારે મહારાજ છતાંય આ ભૂમંડળમાં હતા ને તે એક વાર એને અજાણતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોઈ લીધા હતા. અજાણતા, જાણતા તો એક બાજુ રહ્યું, અજાણતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોઈ લીધા હતા. આ પુણ્યને પ્રતાપે ગંગાને પાવન કરીને આવ્યો. સમજણ પડી? ભૂલેથી કરીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોઈ લીધા હતા અને ગંગામાં નાવા ગયો તો ગંગાને પાવન કરીને આવ્યો. હવે ત્યારે આ દરબારે પૂછ્યું સ્વામી મારા કેટલા ભાગ્ય હશે? તો કે તારા ભાગ્યની વાત જ ન કરીશ. જો તારા કેટલા ભાગ્ય છે એ જો હું તને કહું ને તો તું એકે નિયમ ધર્મ પાડે નહીં. શું કરવા? તું એટલો બધો સમર્થ છે, એટલો બધો મોટો છે કે તારા કોઈ ભાગ્યનો પાર જ નથી. તને એકે નિયમ ધર્મ પાડવાના જરૂર જ નથી, પણ છતાંય તું પાડે છે. કારણ કે મહારાજે બાંધેલી જે મર્યાદા છે ને એમાં રહેવું જરૂરી છે. તને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. યુ આર ઓલ ડન. કારણ કે આવા સત્પુરુષો મળ્યા અને આવા ભગવાનને આપણે તો જાણીને ભજન કરીએ છીએ અને એમ આમ હથેળીમાં ઠાકોરજી લઈને ફરીએ છીએ. તો હવે આપણે હું બાકી હોય? છતાં પણ આપણે નિયમમાં રહેવાનું છે ને, એટલે બાઉન્ડ્રીની અંદર આપણે રહીએ છીએ. એટલે આપણે આપણી સેલ્ફને અતિશય ભાગ્યશાળી માનવા કે મને આવા પ્રગટ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા અને આવા એ ભગવાનને પામેલા એની મરજીમાં વર્તનારા સત્પુરુષ મને મળ્યા. આનો કેફ રાખવો. બાકી આપણા કેફથી કાંઈ થવાનું નથી. માળા કરીને માળા ઘસાઈ જાય ને તો ધામનો મળ્યો. ઊંધા માથે હિમાલયમાં લટકતા હો ને આખી જિંદગી તોય સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન થતા નથી. હજુ ઘણા લટકે છે, છતાં ઠાકોરજી એને મળતા નથી. મને તમને મળ્યું. કોણ જાણે કેમ આપણું આ થાય છે એ ભગવાન જાણે. તમને કથામાં નથી આવતું? મહારાજ છે ને એકવાર એક ગામમાં પધાર્યા તો ગામમાંથી હરિભક્તોને 2 મિનિટ બરોબર, ગામમાંથી હરિભક્ત જાય એટલે હાલ્યું જાય એક પછી અને અંત ન આવે. આમાં મહારાજ એક ગામમાં જેને ગામમાંથી ધામમાં લઈ જવા હોય ને એ હરિભક્ત મહારાજ પૂછે ફેરણા દાદાને ધામમાં લઈ જાઓ. કોણ પરમિશન માંગે છે? અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ધણી એક રોમમાંથી કરોડો તેજો 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 નીકળ્યા છે. આધારાનંદ સ્વામી થઈ ગયું ને, આપણે વાત કરી હતી ખબર છે ને. આધારાનંદ સ્વામીને મહારાજ કે મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મહારાજ તમે કહો છો કે હું પ્રકાશમય છું, દિવ્ય છું, તેજોમય છું, તમારું કશું છે તો નહીં, તમે સાદા દેખાવ છો ને? તો મહારાજ કે ભલામણ તો સાદો જ છું. ના 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 મહારાજ તમે કહો છો સારું હોય તો ખરું પણ અમને દેખાતું નથી, તો તમે બતાવો ને. તો કે એમ ન બતાવે કે એ જોવાય નહીં એમ. અને આમ લગજગ 2 જણા કરતા હતા અને મહારાજની ને આધારાનંદ સ્વામી બીજું નામ શું? સિદ્ધાનંદ સ્વામી. હા બરોબર. એટલે 2 ની આંખ ભેગી થઈ ગઈ ને અને મહારાજના એક રોમમાંથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના પ્રકાશ 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 છૂટ્યા અને આધારાનંદ સ્વામી ઓહો ઓહો આમ મહારાજ કે ચૂપ, બોલવાનું બંધ. હવે સભા બેઠી હોય ને આવું ઓહો કરી નાખે. હવે 1 મિનિટ હવે આ જોઈ લીધું એટલે એ કોઈ રે? હવે આપણે આવું મહારાજ આમ પ્રકાશ કરે ને આપણે કોઈ અહીંયા 2 છાનામાં ના ઓહો ઓહો જ કરી બધા. આધારાનંદ સ્વામી ઓહો ઓહો, મહારાજ મિનિટ થાય ચૂપ તો વરી ચૂપ થઈ જાય. વરી બીજી મિનિટે ઓહો ઓહો, મહારાજ ક્યાં પકડીને ઓરડામાં પૂરી આવો. તો 1 મહિનો સુધી ઓરડામાં પૂરી દેતા મગજ ઠેકાણે આવ્યું. આવા મહારાજ રાઈટ. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ ગામમાં જાય અને ઓલા હરિભક્તને પૂછે કે આજે ફેરણાભાઈને લઈ જવાનું છું તો લઈ જાઉં? ઓલા હરિભક્ત કે નામ ભૂલી ગયો હરિભક્તનું. હા મહારાજ લઈ જાઓ તો લઈ જાય. પછી મહારાજ ફરી પાછા આવે, આજે આ 20 વર્ષનો છોકરો છે લઈ જવાનું છે, લઈ જાઓ?
નાના મહારાજ 20 વર્ષનું છોકરું થોડું લઈ જવાય, એ તો બિચારાને મા બાપ રજડી પડે. હવે ઘરવાળું હોય, નાના નાના છોકરાઓ ન લઈ જાય, કાંઈ વાંધો નહીં લઈ જાય, બસ તો આ પ્લેન બાપુ ખાલી લઈને જાય. વળી પાછા આવે, એ પેલા ડોહી હવે લઈ જાઓ. તો મહારાજ એ તો સત્સંગમાં જરૂર છે, બહેનોનો સત્સંગ કોણ કરાવે? એ તમે લઈ જાઓ તો પ્રોબ્લેમ, સત્સંગ કોણ કરાવશે? તો એ વાત સાચી. તે પછી મહારાજ બિચારા ખાલી જાય. હવે આવું બધું ઓલ ધ ટાઈમ થયા કરે, ઓલ ધ ટાઈમ. એટલે બધા હરિભક્તો પૂછે, એટલે તને એવું સારું શું છે કે મહારાજ તને વારે ઘડી પૂછે છે આ બધું? કારણ કે ગામમાં હવે કોઈ આમ મોટા સ્વામી શું કીધું કે એવો સારો સાધુ હોય, એ હરિભક્તો હોય, એને ક્યાં પ્રકાશ કરવું ન પડે કે હું આવો છું. હવે સૂર્ય ઉગે કે થાબડાથી ઢંકાય? આમ છાબડું આમ રાખો, સૂર્ય ઢંકાય? એ જેવો એ પ્રકાશ થઈ જ પડે. એટલે આવું ઓલ ધ ટાઈમ થયા કરે. એટલે ગામના માણસો પૂછે, એટલે ભાઈ તું એવું શું કામ કરે છે, તે તેવું શું પુણ્ય કર્યા છે તે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તને યાર પૂછી પૂછીને બધાને ધામમાં લઈ જાય છે? ઓલો કે મને ખબર નહીં, ભલા મને એવું તો થોડું હોય, તને ખબર ન હોય તો મહારાજને પૂછજે તો ખરો એક દાડા. સારું તારે હું પૂછે મહારાજને, એમાં હું હવે આ બિચારો નિર્દોષ, એને કઈ ખબર નથી. ત્યારે પછી મહારાજ આવ્યા, ફરી કોકને લેવાનું હશે તો આવ્યા. બાપા આવ્યા ને કે ભાઈ ફેરાને લઈ જાઓ. મેં કઈ મહારાજને એ વાત ઉભા રહ્યો, એક વાત તમને પૂછું છું. એટલે તમે મને વારે ઘડી પૂછો છો, તમે મરજીના માલિક છો, જેને લઈ જાઓ તમે લઈ જાઓ. તમે વારે ઘડી મને પૂછપૂછ કરો છો કે આને લઈ જાઓ, અને હું ના પાડું તમે નથી લઈ જતા, અને હા પાડું લઈ જાય. તો મારા તો એવા શું પુણ્ય છે તો ભલા તમે બધું મને પૂછી પૂછીને લેવા? તો કે કેવા જેવું નથી, રેવા દે. તો ના 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 મહારાજ મને તો નથી જાણવું, પણ આ ગામ વાળા બધા વાહે પડી ગયા છે, એ બધું મને પૂછ કરે છે. તે શું છે તક ખરેખર તાર જાણવું છે? તો કે હા મારે તો કયો તો સારું. તો જાણવા જેવું નથી હો. તો આ તાર કહું છું હાલ. મહારાજ કે અમે એકવાર માણકી ગોળીથી ચાલ્યા જતા હતા, તો અમે નીચે ઉતર્યા ખેતરમાં, અને ત્યાં કણે એક ભોથું હતું. તે ભોથાને અમારી મોજડી અડી ગઈ. તે અમને બહુ દયા આવી. ઓહો, આ બિચારા ભોથાને અમારી મોજડી અડી ગઈ. આ પ્રતાપે કરી તું સત્સંગમાં જન્મ લ્યો. તું વાડીને ખેતરનું ભોથું હતો, ખેતરનું ભોથું. કેન યુ બિલીવ ધીસ મેન? ખેતરનું ભોથું તું હતો, મારી મોજડી તને અડી ગઈ. એ મોજડી તો મેં જરાક મને દયા આવી ગઈ કે આને સત્સંગમાં જન્મ થાય. એટલે તું આ એક ભોથું હતો ખેતરનું. હવે આ કોઈને કેવા હું ખેતરનું ભોથું હતું? એમ ગામવાર મારે બેટા મજાક ન ઉડાડે. પણ આવું આટલા મોટા મહારાજ છે, પણ જુઓ સત્સંગમાં કેવા હરિભક્તોને સુખ આપે છે. રાઈટ? અત્યારે પણ આપણે કહીએ છીએ, મહારાજ પણ એ સમયે એવી વાતો કરતા. અત્યારે તો અમારું ધાર્યું થાય છે હો, અને આજ તો આ સભાનું ધાર્યું થાય છે. મહારાજ એવું કહી દે. અને હવે આ અત્યારે ઓછું છે, આ સભાનું ધાર્યું થાય છે બધું. સભા ધારે આનું સારું થાય. શું કરવા? કારણ કે મહારાજ એક હરિભક્તોમાં મહારાજ રહ્યા છે. આપણે ઘણી વાર વાત કરીએ ભગવાન અંતર્યામી કરીને બધા જીવોમાં રહેલા છે. એટલે એવું નથી, અનંત બધામાં ભગવાન નથી રહ્યા. કોણ રહ્યા છે? પુરુષ રહ્યા છે, ભગવાન નથી રહ્યા. ભગવાન તો હરિભક્તમાં રહ્યા છે. જો ભગવાન રહ્યા હોય ને તો વચનામૃતો ખોટા પડી જાય. કેટલા વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું છે કે આવા પંચવર્તમાન યુક્ત સાધુઓ એમાં અમે રહીએ છીએ. પછી કે આવા આટલું પુરુષાર્થ કરીને આટલું આમ કરો તો અમે એમાં નિવાસ કરીને રહીએ છીએ. આવા બધા વચનામૃત હોય તો ખોટા પડી જાય. તો કોઈને ક્યાંક કશું કરવું જ ન પડે. એટલે મહારાજ બીજી જગ્યા પર વાત કરી છે કે અમે પુરુષ રૂપે, પણ પુરુષમાં પુરુષોત્તમ નાણ છે કે પુરુષને એકલાની કોઈ તાકાત નથી. પણ ખરેખર શું છે, આવા મોટા ભગવાન મને ને તમને મળ્યા. આપણે એનો કેફ હોવો જોઈએ. અલ્યા ભલા મને કોઈક જોવે તો એનું કલ્યાણ થાય. હું યાર એટલે કોઈને કેવું નહીં હો મને જો તારું કલ્યાણ થાય. હા માહિતી ખુમારી થવી જોઈએ એમ ને તારું અભિમાન આવી જાય. આપણે તો ઉલટા ઉલમાં ચૂલમાં પડે. એટલે અહીંયા મોટા સ્વામીએ કીધું કે આવા ભગવાન મોટા મને ને તમને મળ્યા તો એનું આપણે ભજન કરી. અને પછી સ્વામીએ નીચે સ્ટેટમેન્ટ માર્યું કે ભક્ત સર્વે પ્રકારે સુખિયા કરે ને વિશેષ સુખિયા કરશે. માટે આપણે એનો કેફ રાખી અને આનંદમાં રહીને ભજન કરવું. માયા કાંગલા થઈને ભજન ન કરવાનું. ત્યાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન માથે પડ્યા તો ભજન કરીએ એમ નહીં. આનંદમાં રહીને ભજન કરું. ઓહો મારા કેટલા મોટા ભાગ્ય. હું 2 જણાને વાત કરી મારે બધું એનું કામ થઈ જશે. મારે ત્યાં 85 વર્ષનો આમાં મેડિકલમાં કામ કરવાનું 85 years old ગાય. એને પીએચડી કરી ડોક્ટરની. હવે અત્યારે ભણા છે. એટલે હું એને કહું ભલે હવે આ મરવાન ટાણે તું ભણા છે, આલા ખરો માણસ છે.
હું તને લિટરલી કહી દઉં હો. અને હી બિલીવ ઇન ક્રિશ્ચન, જીસસ ક્રાઇસ્ટમાં માને. સારું, હવે એને ભાગે આવ્યું છે તે હું આપણે મહારાજની વાતો કરું હો, કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આમ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન આમ, અને આમ એની વાતો કરું. હું એક એને ઘેર જાઉં ક્યારેક ક્યારેક, કામેથી છૂટું ને 5 વાગે ધામો નાખી દઉં ત્યાં. આપણે તો ભાઈ આ ધંધો જ કરવાનો રહ્યો, સમજ્યા ને. જે બે મહારાજને નામ લે ક્રિશ્ચન તો શું થઈ ગયું, તેમાં કર ના પાડશે વધારે બી શું કરશે. એ લોકો આપણા ઘેર નથી આવતા, બધા ફ્લાયરો બધા મૂકી જાય છે, તો આપણે તો હું ગાર્બેજ કરી દઈએ, બીજું કરીએ. પણ આવીને એનું ડ્યુટી નિભાવી લીધી ને તો આપણે ડ્યુટી નિભાવવાની. આ વ્યક્તિ હવે જ્યારે મને ટેક્સ કરે ને એવરી ટાઈમ જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. મારી પાસે ટેક્સ છે બધા, તમે જોવા બતાવે, ગપુને ટપ કરતો. પણ હા, એટલે સબૂત રાખવું પડે, નહીં તો કહો કે આ હું યા ટાટા ફોન લગાવો. એવું નથી, એ પાછો પીએચડી ડોક્ટર છે હો, કે ગાડી મોહાલી નથી. તો એને આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન હવે કે ને આપણે તો ખબર ન પડે કે હું સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરું મને શાંતિ થાય છે. પેલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરીને શાંતિ થાય. લો, આ તો સારું કેવું, પૂર્વના કઈ યોગ ભ્રષ્ટ જીવો હોય તે આવું બધું થાય. હવે આ જન્મે કદાચ એ ભગવાનનું ભજન કરે, હવે આવતો જન્મ તો પાકો સત્સંગમાં એનો. એ ભાઈ આ ધંધો કરવાનો બધાય, જે મળ્યું છે ઓળખાવો બધાને. આપણે મોટા સ્વામી મળ્યા એને ઓળખાવાના, આવા મહારાજ મોટા મળ્યા એને ઓળખાવો. પછી એમાં હું ઓળખાવું છું એ ન આવવું જોઈએ, નહીં તો ગયા, નહીં તો તમારી ફિલ્મ પૂરી થઈ જાય. મારા ભગવાનના પ્રતાપે કરીને, મારા ગુરુના પ્રતાપે કરીને હું બોલું છું, આવું બધું કરવાનું. એટલે ટૂંકમાં આપણે જેના યોગમાં આવીએ, આપણે મળ્યું છે ને પીરસો તમ તમારે પાંદડે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કેમનું થશે. અને મહારાજે એવું કીધું વચનામૃતમાં લખ્યું હોય કે અતિશય આત્મનિષ્ઠા વાળો હોય, એકાંતમાં રહેતો હોય, એ લોકલાજની જોઈને કોઈ શરમ ના હોય, આવું મહારાજે લખ્યું છે. આવો દ્રઢ આત્મનિષ્ઠા વાળો હોય એને મહારાજે સાઈડમાં મૂક્યો, બીજાને લીધો. એ સંતો હોય પણ ભગવાનની આજ્ઞા કરીને નિવૃત્તિ માર્ગ વાળા છે. બે નિવૃત્તિ માર્ગોની મહારાજે વાત કરી, રાઈટ. જે ભગવાનની આજ્ઞા કરીને નિવૃત્તિ માર્ગ વાળો છે છતાં પ્રવૃત્તિ કરે છે એને મહારાજે ઉત્તમ કીધું. કેન યુ બિલીવ ધીસ? અત્યારે ઓલો હું ખોટો હતો, મને તો આખું વર્ણન કરતો તો નથી આવડતું. વચનામૃતમાં કેટલું લાંબુ વર્ણન, એને જોઈ તો આપણે વિચાર આવે, ઓહો મહારાજ આનીમાં ચોકડી મારી દીધી. આવો મોટો સ્થિતિ વાળો એની ઉપર ભગવાન ચોકડી મારી દીધી કે તું બરોબર નથી. પણ આ જે ભગવાનની આજ્ઞા કરી અને આ પ્રવૃત્તિ માર્ગ ચલાવે છે એ પણ અતિશય શ્રેષ્ઠ છે. ઓલા ઉપર ચોકડી મારી દી. આપણે ભલે પ્રવૃત્તિમાં હોઈએ પણ પ્રવૃત્તિ જોડે જોડે આ રાખવી, રૂપિયા કમાવાનું ના નથી પડી, પણ સ્વામિનારાયણ ઓળખાવો. સ્વામિનારાયણ એ જીવનું કામ થાય ને ભાઈ. આપણે તો એમ સમજવું મને જે મળ્યું છે મારે બેટું બીજાને મળવું જોઈએ એમ. ક્યાં આપણે રૂપિયા પડે એમાં? કોકના થોકડી કાઢીને દઈ દેવું તો ખિસ્સામાં જરાક હાથ આમ કરવું પડે એમ. આ તો સ્વામિનારાયણ નામ તારું મફત છે અને પાછું એને બેનિફિટ કેટલી હો, બેનિફિટ કેટલી વિશેષ છે એમ. એક કોઈ જીવને તારે એટલે બ્રહ્માંડ તારે એનો પુણ્ય મળે. આપણે નથી પુણ્યની જરૂર, નથી પાપની જરૂર એની વે. પણ મારો મહારાજ અને મારા મોટા સ્વામી રાજી થાય. સ્વામી કે પાંદડે સ્વામિનારાયણ કરાવવું છે એવું કીધું છે મહારાજે ગુણાતીતાને સ્વામી. ત્યાં કેમનું થશે? એટલે આપણે બધા સહભાગી બનવું. એટલે અને આપણે કેપમાં રહીને આનંદમાં તમે તમારા ધબધબાથી બોલાવો ભગવાનના નામની, સમજ્યા તમે? એટલે બધા રાજી રહેજો. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે આજે મલ્ટિપલ સ્થિતિ બધા જાતના બધા હરિભક્તો આવ્યા છે, તો સાથે સાથે આપણે મલ્ટિપલ સમય રાખ્યા છે. તો બીજા સમયનું ભજન આપણને મોહિત ભગત કરાવશે. ક્યાં ગયો લોય? શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હો રંગ ભીનો રંગ ડારે મોપે કુંવર કનૈયો. રંગ ભીનો રંગ ડારે મોપે કુંવર કનૈયો.
भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैया रंग भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैया रंग भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैया रंग भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैया केसर कुम कुम अबीर अरग जाके केसर कुम कुम अबीर अरग जाके केसर कुम कुम अबीर अरग जाके केसर कुम कुम अबीर अरग जा हो पिचकारी भर भर मारे री 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 हो केसर कुम कुम अब जा पिचकारी भर भर मारे री हो केसर कुम कुम अभी रख जा पिचकारी भर भर मारे री कन्हैयो रंग बीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैयो रंग बीनो रंग डारे डारे कुंवर कन्हैयो अरे मगन भये खेलत मन मोहन 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 हो बाल पुकारे री हो बाल पुकारे री हो बाल पुकारे री हो बाल पुकारे री हो मगन भय खेलत मन मोहन हो बाल पुकारे री हो मगन भय खेलत मन मोहन हो बाल पुकारे हो कुंवर कन्हैयो रंग भीनो कुंवर कन्हैयो रंग भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैयो रंग भीनो रंग डारे मुँह पे कुंवर कन्हैयो
हो आंगन आए धूम मचावत आंगन आए धूम मचावत आंगन आए धूम मचावत आंगन आए धूम मचावत उर धरिया थिया भारे री हो उर धरिया किया पारे हो उर धरिया थिया भारे री हो उर धरिया किया पारे हो आंगन आए धूम मचावत उर धरिया थिया भारे री हो आंगन आए धूम मचावत उर धरिया थिया भारे हो कुंवर कन्हैयो रंग पीनो तारे मोपे कुंवर कन्हैयो रंग भीनो रंग डारे मोपे कुंवर कन्हैयो रंग भीनो रंग डारे मोपे कुंवर कन्हैयो हो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो प्रभु मद मातो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो मुक्तानंद हो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो हो मही के माट पछारे री 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 हो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो मही के पाट पछारे रे हो मुक्तानंद को प्रभु मद मातो मही के पाट पछारे रे हो कुंवर कन्हैयो रंग बीनो रंग डारे मोह पे 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 कुंवर कन्हैयो हो શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઓકે ભગત આપણને સ્વામીના જે નિયમ આપ્યા છે આપણને એની બે વાતો કરશે.
ઘનશ્યામ મહારાજની. મહારાજ ઘણી વખત જેને ભક્ત ચિંતામણી વાંચી હોય એને ખબર હોય સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કે વસંત પંચમીના દિવસે મહારાજ ઘણી વખત બધા હરિભક્તો ઉપર રંગ ઉડાડતા હતા. આજે મહારાજની દયાથી આપણા બધા ઉપર ભગવાને રંગ ઉડાડ્યો. ઘણા હરિભક્તો રસોડામાં તથા બાથરૂમ આદિમાં નળ ઉપર ગરણા બાંધે તો ખરા, પણ જ્યારે ગરણું કોવાય સડીને ફાટી જાય પછી 2-4 દિવસ પછી ખબર પડે અને પછી બદલાવે. પણ એમ ન કરવું. 3 દિવસે કોથળી ખોલી જોઈ બરાબર ધોઈ પછી પાછું નળ ઉપર બાંધવું. પણ ગરણા બદલવામાં લોભ કરવો નહીં. દોરી બરાબર ટાઈટ બાંધવી જેથી આજુબાજુ પાછળથી અણગણ પાણી નીકળે નહીં. હેઠળ નળ માજી નાખવા. નાના મોટા કોઈ પણ સમય ઉત્સવ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણા મંડળ દ્વારા થતા હોય તેમાં અતિશય પવિત્રતા જળવાય તે હંમેશા ખ્યાલ રાખવો. સમય ઉત્સવમાં ભાઈઓ બહેનોની મર્યાદા પણ શિક્ષાપત્રી સત્સંગી જીવન પ્રમાણે જળવાઈ રહે તે ખ્યાલ રાખવો. જેમ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 3માં રસોડાની તથા જમવાની વ્યવસ્થા થઈ હતી તથા બહેનો ભાઈઓની રહેવાની નાહવાની બેસવાની જમવાની આદિ વ્યવસ્થા મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે થઈ હતી તેમ હંમેશા દરેક સમય ઉત્સવ સેવા આદિમાં મર્યાદા સચવાય તેમ વર્તવું. તેમજ સભા મંડપમાં બહેનો ભાઈઓની બેસવાની વ્યવસ્થા થઈ હતી તે પ્રમાણે હંમેશા ખ્યાલ રાખવો. સભા મંડપમાં બહેનો ભાઈઓ માટે બેસવા પાથરેલું કપડું ને સંતોના સ્ટેજ વચ્ચે જગ્યા રાખવી. તે કપડું છેક સ્ટેજ સુધી અડાડવું નહીં. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામી. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. નિયમ પ્રમાણે આપણે રહીશું તો આપણું કામ સહેજે સહેજે થઈ જશે. વાલા ભક્તો, આજના સમયના યજમાન સંદીપ કુમાર અને સ્મિતાબેન, સ્મિતાની બર્થડે છે મંગળવારે. સાથે સાથે મુકેશભાઈ વડુવાળા અને મીનાબેન અને ત્રીજા મોહિતભાઈ અને મિનલબેન શિકાગોથી. આ ત્રણેય હરિભક્તો ખૂબ તને મને તને ખૂબ સુખ્યા છે. ખૂબ સુખી થાય. સ્વામી અને મહારાજ એમની સર્વે મનોકામના પૂરી કરે અને ખૂબ સત્સંગ કરે અને એમની સર્વે મનોકામના પૂરી કરે. ભગવાનના ચરણોમાં, સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે અડધો કલાક માટે આપણને અવિનાશ કેલિફોર્નિયાથી આવ્યો છે, આપણને ધૂન કરાવશે. હરે 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 ચાલુ કરવાનું ના કરજો, કરવાનું આવ્યું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વા
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ 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 હે 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 સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બાળ ભોગે જમવા હરીને માતા બોલાવે. બાળ ભોગે જમવા હરીને માતા બોલાવે. બાળ ભોગે જમવા હરીને માતા બોલાવે. બાળ ભોગ જમવાની જ માતા બોલાવે. શેરી માંથી સાજ કરી, શેરી માંથી સાજ કરી, બાય ગ્રહી લાવે, બાય ગ્રહી લાવે. બાળ ભોગ જમવા હરીને માતા બોલાવે. બાળ ભોગ જમવાની જ માતા બોલાવે. બાળ ભોગ જમવા હરીને માતા બોલાવે. બાળ ભોગ જમવાની જ માતા બોલાવે. માહી કટોરો પ્યાર કરો, માહી મિસની ઘોરીને. હો માહી કટોરો પ્યાર કરો, માહી મિસની ઘોરીને. હો માહી કટોરો પ્યાર કરો, માહી મિસની ઘોરીને. કટોરો ત્યાર કરો, અહીં મિસરી ઘોડીને. ચોખા કેરો કરમણ રો, ચોખા કેરો કરમણ રો. કાજુ આપીને છોડીને,
काजू आपी चोरी ने बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे 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 वडी वडी विनंती करी कन जाजू न रमिये वडी वडी विनंती करे कन जाजू न रमिये हो वडी वडी हो विनंती करी कन जाजू न रमिये वडी वडी जाजू नारमिये बीजा काम त्याजिए रे बापू बीजा काम त्याजिए रे बापू भावे ते जमिए भावे ते जमिए बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे 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 भोजन पड़ तू मेली ने उठी रमवाने प्यारे भोजन पड़तु मिलने उठे रमवाने प्यारे भोजन पड़ू तू मेली ने उठी रमवाने प्यारे भोजन पड़तु मिलने उठे रमवाने प्यारे ब्रह्मानंदना नाथ ने माता ब्रह्मानंदना नाथ ने माता होने बेसारे होने बेसारे बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे 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 घन श्याम हो घन श्याम 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 बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे बाल भोग जमवा हरि ने माता बोलावे नाना रसले वत मन गमता नया भरी जोया रे हरि जगता नाना रसले वत मन गमता नया भरी जोया रे हरि जमता ओटी ऊपर नी राखे कान युगाड़ा ओटी ऊपर नी राखे कान युगाड़ा शोभानी दी गणो गमता गणा परी जोया रे हरि जमता नाना रसले वत मन गमता गणा परी जोया रे हरि जमता मारे मारे जड़ पान करत है वारे वारे गण वारे 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 गण वारे वारे जल पान करत है ओ नाना गसल बत मन गमता नैना भरी जोया रे हरि जमता ओ नाना गसल बत मन गमता नैना भरी
યારે હરી જમતા ઓ એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારો ભવ બ્રહ્માંડ ઓ એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારો ભવ બ્રહ્માંડિક ભાવ સહિત કરે ભમતા નણા ભરી જોયા રે હરી જમતા ઓ નાના ઘસલે વત મન ગમતા નણા ભરી જોયા રે હરી જમતા ઓ દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી ઓ દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી નિત્ય ચરણો માં જઈ નમતા નૈણા ભરી જોયા રે હરી જમતા ઓ નાના ઘસલે વત મન ગમતા નૈણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના
चढ़ू करो लावी हूँ जड़ जाड़े रे चेला चेलाए चेला मिंग सो पारे रे पाना बीड़ी बनावी सारी रे जमन का जीवन जवारे रे वास मन गमता लैनरा प्रसादी थाड़ा तने दैनरा बेसो सिंहासन राजी थैनर कमोद ताड़ जेवा जमवारे रे कसुम्बल बांधे न फैटोर राजेश्वर ओढ़े न रैटोर उमानंद नवाला न बैठोर जमुन ताड़ जेवान जाओ वारे रे जमुन ताड़ जेवान जाओ वारे लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के लेता लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ बीड़ी पानन की रे भरे लाल न के बीड़ी लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ काठो चुनो वारी लविंग सपारे काठो चुनो वारी लविंग सपारी एलची मंगावू मुलतानन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद की एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद के ए दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ आवो श्री कृष्ण हरि पाते बेसाड़ो ओ आवो श्री कृष्ण हरि पाते बेसाड़ो हे बाजी खेलावू सारी रे नन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ प्रेमानंद कहे आप प्रसादे ओ प्रेमानंद कहे आप प्रसादे एतली अरज तोरे दासन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के ओ लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन की हरे कृष्ण महाराज वाला भक्तो
કહે છે કે રામ ત્યાં કામ નહીં, કામ ત્યાં નહીં રામ, તુલસી દોનું નવ રહે, રવિ રજને એક ઠામ. કહે છે કે આ જગતમાં કોઈ ડાયો ભગવાન ભજતો નથી, માટે આપણે બહુ દોઢ ડાયા થવું નહીં. કહે છે કે કંદોઈ સુખડી કરે અને એનો સ્વાદ ના આવે, એ તો જે ખાય અને આવે. મોટા સ્વામી કે ભગવાનના ભક્તને ભૂંડું સ્વપ્ન પણ આવે નહીં. સ્વામી કે જગત જાશે જમપુરીએ અને ભક્ત જાશે બ્રહ્મમોલ. કહે છે કે ગરીબ વખત એક ગામમાંથી બીજે ગામમાં મૂવ થતા હતા અને કહે છે ગામની બહાર જ્યાં એમની અંતિમ ક્રિયા કરતા હોય ને ત્યાં પાળિયા મૂક્યા હોય અને ઉપર લખ્યું કે 2 વર્ષ 3 વર્ષ 6 મહિના 2 મહિના. તો ભગત ગામમાં વળતા હતા ને પાછા વળીએ કે આ ગામમાં ના મૂવ થવાય. કે છે આ ગામમાં કોઈ રહેતું જ નથી. કે છે એમ બીજો ગામનો માણસ જતો હતો કે ભગત તમે મૂવ થતા કેમ ના થયા? તો કે ગામમાં કોઈ જીવસ જ ક્યાં છે? કે છે એમ તો કે ગામમાં તો 80 90 વર્ષ બધા લોકો જીવે છે, પણ જે ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરી હોય ને એટલું જ એમાં પાળિયા પર લખ્યું છે એમ. એટલે જેટલી આપણે ભજન ભક્તિ કરી હોય એટલું જ આપણું કામમાં આવશે. હવે આરતીની સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. આપણે આ બર્થડે કે કંઈ મહારાજ આગળ મૂક્યું છે. સ્મિતાબેનની બર્થડે છે તો બધી નાની નાની બધી દીકરીઓ સ્મિતાબેન જોડે જઈને આગળ આવીને બર્થડે કેક બધે આપણે કેક all the girls kid ઓય જીયા ચકુભીબા જોડે everybody all the girls શ્યામ મહારાજની જય. અસ્મિકાબેનની બર્થડે છે. પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સત્સંગ કરે, ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે અને મહારાજની મૂર્તિનું સુખ સ્વામી મહારાજ આપે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે. Okay, all the girls. Anisha Maharaj. Happy Narayan, Swami 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 Narayan. Jignesh's birthday છે. I was wondering why the birthday cake was blue. But anyway, Jignesh's birthday છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સત્સંગ કરે, ખૂબ સત્સંગમાં સેવા કરે. ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે 2 કલાક માટે ગઈ. સહજની બર્થડે છે ભાઈ. અમે બધા અમુક ઘણા મૂકવા મોડા આવે ને એને બરાબર લાભ ના મળ્યો હોય.
2 કલાક માટે આપણે ધૂન કરશું. 2 મિનિટ એટલે આરતી પછી હાલો ઘનશ્યામ બધા સહજાનંદ સ્વામી. सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा प्रभु बंदो कर जोड़े चरण से सगराजी चरण से सगराजी प्रभु जय सद्गुरु नारायण नर व्रता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारे पामर पतित उदार पामर पतित उदार अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नूतन लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी हर्षत तीरथ चरण हर्षत तीरथ चरण कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटन जय दर्शन करशे प्रभु जय दर्शन करशे पार कर्म तीर्थे कर्म तीर्थे कुटुंब सहित मानसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु खेदे वाले करुणा बहु खेदे मोक्षानंद पहे मोखे मोक्षानंद पहे मोखे सुधम करे से प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय 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 गोविंद राम नाम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय
जय कृष्ण जय 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 कृष्ण जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय वंदरावचंद्र जय राधे गोविंद जय वंदरावचंद्र जय राधे गोविंद जय माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद माधव जय माधव मुकुंद नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण सकल विश्वतना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माते तमारु करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमन करो प्रणाम जिज्ञान पाश करुणा करिका पिनाको नित्य प्रभु तव पद मम वृत्ति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांगनाथ तमन करो प्रणाम जयोत्पत्ति तथा स्थिति लय कर वेदस्तुते उचरे जैनारम सुछिद्र मायण समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवे ससे सुरगण आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनायधिपते श्री स्वामी नारायण आवे अक्षरधाम ते अवनिमा जय देहधारे थया आप्या सुख अपार भक्त जनन देल धरे न दया कीधा चारु चरित्र गान करवा जन करुणा करे वंदो मंगल मूर्ति उरदरे सर्व परिश्री जन्म्या कौशल दस वैस बटुना लय तीर्थ माहे फर्या रामानंद मरा सधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा धाम रचार हया गडपुर बेदेश गादे करे अंतर धान थया लीलारि तणे संक्षेप माओचरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सधर्म भक्ते रविनं विदाता दाता सुखानां मनसस्पितानां तनोत्न कृष्णं किल मङ्गलं न कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्यं सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि नारायणाय ते समर्पयामि। स्वामी महाराज जय, श्री घनश्याम महाराज जय, श्री हरे कृष्ण महाराज जय, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान जय, नर नारायण देव जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव जय, श्री राधा कृष्ण देव जय, श्री विघ्न विनायक देव जय, श्री कष्ट भंजन देव जय। सोने की चढ़ी रुपए की मसाल, जनिन के जामा मोतियन की माला, काने कुंदर माथे मुगर, भाले तिलक कम्हे कमाती केस, बाये बाजूबन करे पोसी गया, हाथ में रुमाल है रे हेमना हाथ, केरे कंदरो काने घड़ियाल, पगमा जांजर जैसे अंगड़ी एवा अक्षरधाम अधिपति सर्वोपरि सर्वकर्ता सर्व कारण न कारण सर्व अवतार न अवतार राजा धीराज महाराज श्री घनश्याम ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। जय स्वामी। सखी आनंद निहेली, आज सखी आनंद निहेली, हरि मुख जुईने हूँ थई छूरे गेली, हरि मुख जुईने हूँ थई छूरे गेली, आज सखी आनंद निहेली, आज सखी ध्यान मानवे, महारे मुनीना ध्यान मानवे, तेरे श्यामयो जी मुझने बोलावे, तेरे श्यामयो जी मुझने बोलावे, आज सखी आनंद निहेली, आज सखी
सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे, जे सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे, जे सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे, तेरे शामळियो जी मुझने रे पीछे, तेरे शामळियो जी मुझने रे पीछे। आज सखी आनंदनी है आज सखी। अपरे तीरथ मां हूँ काई नव जानूं, अपरे तीरथ मां हूँ काई नव जानूं, सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे मानूं, सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे मानूं। आज सखी आनंदनी देवी आज सखी। ना गई गंगा गोदावरी काशी, ना गई गंगा गोदावरी काशी, ना गई गंगा गोदावरी काशी, घर बैठा मया मुने अक्षरवासी, घर बैठा मया मुने अक्षरवासी। आज सखी आनंदनी देवी आज सखी। जय राम कहे स्वामी सहजे रे मळिया, जय राम कहे स्वामी सहजे रे मळिया, वातनी वातू मावालो अढळक ढळिया, वातनी वातू मावालो अढळक ढळिया। आज सखी आनंद निहेली, आज सखी आनंद निहेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे गेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे गेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे गेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे गेली। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी। आज सखी आनंद निहेली, आज सखी आनंद निहेली, हरि
જોઈને હું થઈ છું રે ઘેલી આજ સખી આનંદની દેવી આજ સખી महारे मुनीना ध्यान मानावे महारे मुनीना ध्यान मानावे तेरे श्यामळियो जी मुझने बोलावे तेरे श्यामळियो जी मुझने बोलावे आज सखी आनंदनी देवी आज सखी जे सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे जे सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे जे सुख ने भव ब्रह्मा रे पीछे तेरे श्यामळियो जी मुझने रे पीछे तेरे श्यामळियो जी मुझने रे पीछे आज सखी आनंदनी देवी आज सखी अपरे तीरथ मां हूँ काई नव जानू अपरे तीरथ माहु काई नव जानू सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे मानू सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे मानू आज सखी आनंदनी देवी आज सखी ना गई गंगा गोदावरी काशी ना गई गंगा गोदावरी काशी ना गई गंगा गोदावरी काशी घर बैठा मया मुने अक्षरवासी घर बैठा मया मुने अक्षरवासी आज सखी आनंदनी देवी आज सखी श्री राम कहे स्वामी सहज रे मळिया जय राम कहे स्वामी सहज रे मळिया वातनी वातुमा वालो अढळक ढळिया वातनी वातुमा वालो अढळक ढळिया आज सखी आनंद निहेली आज सखी आनंद निहेली हरिमुख जोईने હું થઈ છું રે ગેલી हरिमुख जोईने હું
થઈ છુરે ઘેરી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છુરે ઘેરી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છુરે ઘેરી સ્વામી નારાયણ 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 You can touch. You can touch.